Now how do metals and non-metals react? Listen, you take metals now. Give example for metals. Sodium. Take sodium. What is sodium electron configuration? Sodium atomic number is 11. Electron configuration, first orbit consists 2, second orbit consists 8, and third orbit consists 1. To get the octet electron configuration, it has to lose 1 electron. So octet electron configuration gain అవ్వాలి అంటే ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఇది లాస్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు చూడండి Na ప్లస్ ఫామ్ అయిన తర్వాత స్టేబుల్ ఆక్టేట్ కాన్ఫిగరేషన్ వచ్చింది. ఈ లాస్ అయిన ఎలక్ట్రాన్ సోడియం ఎవరికైనా డొనేట్ చేయొచ్చు. ఎవరికి డొనేట్ చేస్తుందంటే ఎవరికైతే కావాలో వాళ్ళకి డొనేట్ చేస్తుంది. ఎవరికి కావాలి చూద్దాం. క్లోరిన్ నాన్ మెటల్స్ కి డొనేట్ చేస్తుంది. ఇది మెటల్ అయితే క్లోరిన్ ఏంటి? నాన్ మెటల్. సో మెటల్ కి నాన్ మెటల్ కి మధ్యలో రియాక్షన్ జరుగుతుంది. Okay, so this is non-metal. So what is electron distribution of chlorine? First orbit consists 2, second orbit 8, third orbit consists 7 electron. To gain the stability, to gain octet configuration, it requires 1 electron. The 1 electron coming from sodium, and so electron chlorine gains this electron and form Cl minus. Now you see the electron configuration. Is it stable configuration or not? Yes. Yes, this is stable configuration. 288 configuration, and now you see due to this loss of electron and gain of electron, we got here two charges. One is positive ion and other one is negative ion. So positive ion is Na plus ion and negative ion is Cl minus ion. Due to opposite charges, they attract each other and form strong electrostatic force of attraction. Because of strong electrostatic force of attraction, they form bond and they exist as NaCl ionic compound, and this is we called as ionic compound. If compounds are formed due to transfer of electrons are called as ionic compound. If it is formed by sharing of electron are called as covalent compounds. Okay, so this happens in metals and non-metals. Okay, is it clear everyone? Formation of magnesium chloride molecule. Now you see the magnesium atomic number is, say all of you please. Magnesium atomic number is 12. And electron distribution of magnesium 2, first orbit, 8 electrons present in second orbit, 2 electrons present in third orbit, K shell, L shell, M shell. To gain the stability, it has two excess electrons. Okay, so magnesium loses these 2 electrons and form magnesium 2 plus ion. Now you see the magnesium 2 plus ion electron configuration is 2,8 configuration. It has stable configuration, right? And form, so and lose 2 electrons. After losing 2 electrons, it form magnesium 2 plus. Now you see the chlorine. Chlorine atomic number is 17. Okay, but chlorine requires how many electrons to get 8 electron configuration? 1 electron. But magnesium gives how many electrons? 2 electrons. But magnesium has 2 electrons. Chlorine takes only 1 electron. Then for one more electron, it requires one more electron. Another chlorine. It reacts with the another chlorine and form magnesium chloride, MgCl2. Is it clear? Another chlorine also has same configuration, right? 287 configuration. And these two chlorines requires 2 electrons, right? So magnesium has how many electrons? 2 electrons. And these 2 electrons, one of the electron is absorbed by one of the chlorine and other electron is absorbed by another chlorine. And these 2 chlorines form as 2 Cl minus ions. Cl minus after gaining 1 electron. So what happens after gaining 1 electron? This Cl after gaining 1 electron, it becomes Cl minus ion. And configuration becomes 288. Here also similarly after gaining one more electron here, and this Cl will become Cl minus 288 configuration. Like that we have one magnesium plus 2 ion, one magnesium plus 2 ion combined with 2 Cl minus ions and form magnesium chloride molecule, MgCl2 molecule. So this is example for the formation of magnesium chloride molecule. Okay, so ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ మెగ్నీషియం ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ని లాస్ అయింది? 2 ఎలక్ట్రాన్స్. బట్ క్లోరిన్ కి ఎన్ని కావాలి? ఓన్లీ 1 ఎలక్ట్రాన్ కావాలి. మరి ఇంకొక 1 ఎలక్ట్రాన్ ఎవరికి ఇస్తుంది? ఇంకొక క్లోరిన్ కి ఇస్తుంది. అలా 2 క్లోరిన్స్ ఏమయ్యాయి? 2 Cl మైనస్ అయాన్స్ గా మారాయి. ఈ 2 Cl మైనస్ అయాన్స్ 1 మెగ్నీషియం ప్లస్ 2 తో రియాక్ట్ అయ్యి
MgCl2 ని ఫామ్ చేస్తుంది. Is it clear everyone? Okay. We have to represent like this. See here. Magnesium has how many excess electrons? 2 electrons, right? One of the electron given to the one of the chlorine and another electron given to another chlorine. Like that, we got magnesium loses 2 electrons, means it gets 2 plus charge, and chlorine get 1 electron, so it get minus charge. This chlorine also get 1 electron, this also get minus charge. So 1 magnesium 2 plus 2 Cl minus ions, okay, and form a bond and form a molecule MgCl. Okay, all these ions combined and form a molecule MgCl2. Okay, then the attraction of between the magnesium 2 plus and 2 Cl minus ions results in the formation of magnesium chloride molecule. Okay, is it clear? What is the formula of magnesium chloride? MgCl2. Ionic compounds are electrovalent compounds. Ionic compounds are compounds formed by the transfer of electrons from a metal to a non-metal. అంటే మెటల్ నుండి నాన్ మెటల్ కి ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్ఫర్ వల్ల ఫామ్ అయ్యే బాండ్ ఏంటి? అయానిక్ బాండ్. అలాంటి కాంపౌండ్స్ ఏమనాలి? అయానిక్ కాంపౌండ్స్. ఇప్పుడు సోడియం ఏం చేసింది? ఒక ఎలక్ట్రాన్ క్లోరిన్ కి డొనేట్ చేసింది. సో ఆ విధంగా మనకి Na ప్లస్ Cl మైనస్ ఫామ్ అయ్యాయి. Na ప్లస్ Cl మైనస్ కలిసి NaCl మాలిక్యూల్ ఫామ్ అయింది. అలాగే మెగ్నీషియం 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ని డొనేట్ చేసింది 2 క్లోరిన్స్ కి. సో మెగ్నీషియం 2 క్లోరిన్స్ తో కలిసి MgCl2 ఫామ్ అయింది. సో వాటిని ఏమంటున్నాం? అయానిక్ కాంపౌండ్స్. అయానిక్ కాంపౌండ్స్ ఎలా ఫామ్ అవుతాయంటే బికాస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకే, దే ఆర్ ఫార్మ్డ్ బై ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ ఆర్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ ions అండ్ దే ఆర్ క్రిస్టలైన్ సాలిడ్స్. సాల్ట్ చూసారు కదా, NaCl సాల్ట్ ఎలా ఉంటుంది చూడడానికి? క్రిస్టల్స్ లాగా వైట్ గా కొంచెం షైనింగ్ నేచర్ లో ఉంటాయి, క్రిస్టలైన్ నేచర్. సో దే ఆర్ క్రిస్టలైన్ సాలిడ్స్ అండ్ ఆల్సో దే హ్యావ్ హై మెల్టింగ్ పాయింట్ అండ్ హై బాయిలింగ్ పాయింట్. ఎందుకంటే వాటి మధ్యలో స్ట్రాంగ్ అట్రాక్షన్ ఫోర్సెస్ ఉంటాయి. టు బ్రేక్ దట్ బాండ్ ఇట్ రిక్వైర్స్ మోర్ ఎనర్జీ. సో ఇట్ హ్యాస్ హై మెల్టింగ్ పాయింట్ అండ్ హై బాయిలింగ్ పాయింట్. మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ సాల్ట్ అనేది వాటర్ లో సాల్యుబుల్ అవుతుంది, బట్ దేంట్లో సాల్యుబుల్ అవ్వదు? పెట్రోల్, కిరోసిన్, డీజిల్, ఆర్గానిక్ సాల్వెంట్స్ లో సాల్యుబుల్ అవ్వదు సాల్ట్. దే ఆర్ సాల్యుబుల్ ఇన్ వాటర్ ఓన్లీ. అండ్ when it is in the liquid state or molten state or soluble state or solution state, they conduct electricity. ఎప్పుడైతే అది మోల్టెన్ స్టేట్ లో, సాలిడ్ స్టేట్ లో ఉన్నప్పుడు ఎలక్ట్రిసిటీ ఉండదు, లిక్విడ్ స్టేట్ లో ఉన్నప్పుడు ఉంటుంది. మోల్టెన్ స్టేట్ అంటే ఏంటి? ప్యూర్ NaCl, అందులో వాటర్ లేదు. ఓన్లీ NaCl ని హీట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? అది లిక్విడ్ గా మారిపోతుంది. అంటే ఓన్లీ అంటే కొంచెం హీట్ చేస్తే లిక్విడ్ సాల్ట్ అవుతుంది. ఓకే, మోల్టెన్ స్టేట్ అవుతుంది. దానికి ఎక్కువ టెంపరేచర్ ఇవ్వాలి, 800 degrees Celsius ఏవో ఇవ్వాలి. సో అలాగే సొల్యూషన్ ఫామ్ కొంచెం 1 స్పూన్ ఆఫ్ సాల్ట్ తీసుకొని 1 గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ లో మిక్స్ చేస్తే అక్కడ సాల్ట్ సొల్యూషన్ ఫామ్ అవుతుంది. సాల్ట్ సొల్యూషన్ నుంచి కూడా ఎలక్ట్రిసిటీ పాస్ అవుతుంది, ఎందుకంటే డ్యూ టు ఫార్మేషన్ ఆఫ్ Na ప్లస్ అండ్ Cl మైనస్ ions. And these are the properties of ionic compounds. Occurrence of metals. Some metals like gold, silver, platinum are found in the free state. Okay, so some metals like gold, silver, platinum etc are found in the free state in the earth crust. ఎందుకంటే గోల్డ్, సిల్వర్ మెటల్ మీకు ఆ రియాక్టివిటీ ఆర్డర్ లో ఎక్కడ ఉంటాయి? మెటల్స్ చాలా లాస్ట్ స్టేజ్ లో ఉంటాయి, అంటే రియాక్టివిటీ లెస్ గా ఉంటుంది, వేటితో రియాక్ట్ అవ్వవు కాబట్టి ఫ్రీ స్టేట్ లో అవైలబుల్ గా ఉంటాయి. దేని ఏ మెటల్స్ అయితే ఐ మీన్ ఏ మెటల్స్ అయితే ఆక్సిజన్ తో అండ్ అట్మాస్ఫియర్ గ్యాసెస్ తో రియాక్ట్ అవుతాయి ఫ్రీ స్టేట్ లో ఎగ్జిస్ట్ అవ్వవు, అవి కంబైన్డ్ స్టేట్ లో ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి. అలాంటి వాటిని మనం ఫ్రీ స్టేట్ లోకి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి. ఇప్పుడు సోడియం అవైలబుల్ ఇన్ సోడియం కార్బోనేట్ ఫామ్, సోడియం ఆక్సైడ్ ఫామ్, సోడియం క్లోరైడ్ ఫామ్. ఓకే, వాటి నుంచి ఆ ఆక్సిజన్ ని, క్లోరిన్ ని అవి తీసేసి యాజ్ ప్యూర్ సోడియం ని మనం బయటకు తీసుకురావాలి. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ మెటల్స్ ఫ్రమ్ దేర్ ఇట్స్ కాంపౌండ్స్. అవి ఫ్రీ స్టేట్ లో ఎగ్జిస్ట్ అవ్వవు. కొన్ని ఏవి ఫ్రీ స్టేట్ లో ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి? ఓన్లీ వాల్యుబుల్ మెటల్స్ మాత్రమే ఫ్రీ స్టేట్ లో ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి, లైక్ గోల్డ్, కాపర్, సిల్వర్. గోల్డ్ ఓర్ చూడండి, గోల్డ్ ఎప్పుడు కూడా మీకు ఈజీగా దాన్ని ఇలా కనిపిస్తుంటది, మెరుస్తుంటది ఆ ఓర్ లో. దాన్ని ఆ ఓర్ అంతా సపరేట్ చేసేసి జస్ట్ ఆ మట్టి అది ఉంటది కదా, ఎక్కడ ఉంటాయి ఎర్త్ క్రస్ట్ లోపల నుంచి తీస్తారు ఈ గోల్డ్ కూడా. ఆ గోల్డ్ మన పార్టికల్స్ అవి షైన్ అవుతూ ఉంటాయి ఎల్లో కలర్ లో, దాన్ని ఈజీగా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయొచ్చు. ప్యూరిఫై చేయడానికి అది పెద్ద ప్రాసెస్ ఏం కాదు, ఎందుకంటే గోల్డ్ దేంతో రియాక్ట్ అవ్వదు, అది ప్యూర్ ఫామ్ లో ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే దాని రియాక్టివిటీ ఆర్డర్ లో అది చాలా లో ఉంటుంది, ఏ దాంతో కూడా అది రియాక్ట్ అవ్వదు. దే ఆర్ లీస్ట్ రియాక్టివ్. మోస్ట్ మెటల్స్ ఆర్ ఫౌండ్ యాజ్ ఆక్సైడ్స్, కార్బోనేట్స్, సల్ఫైడ్స్ అండ్ హాలైడ్స్. అంటే రిమైనింగ్ మెటల్స్ ఉంటాయి కదా, అవన్నీ ఫ్రీ స్టేట్ లో ఎగ్జిస్ట్ అవ్వవు. ఏవి హై రియాక్టివ్ ఉన్నాయి? పొటాషియం, సోడియం, పోసోకా, కాల్షియం, నెక్స్ట్ మెగ్నీషియం, జింక్, ఐరన్, లెడ్, ఇవన్నీ ఏవి కూడా ఫ్రీ స్టేట్ లో ఎగ్జిస్ట్ అవ్వవు. ఓకే, నెక్స్ట్ మినరల్స్ ఆర్ ఎలిమెంట్స్
ఆర్ కాంపౌండ్స్ విచ్ అక్కర్ న్యాచురల్లీ ఇన్సైడ్ ద ఎర్త్ క్రస్ట్. మినరల్స్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎర్త్ క్రస్ట్ లో చాలా ఏముంటుంది, సాయిల్ ఉంటుంది కదా, క్లే ఉంటుంది, స్టోన్స్ ఉంటాయి, అందులో కొన్ని మినరల్స్ కూడా ఉంటాయి. మినరల్స్ అంటే లైక్ సోడియం, పొటాషియం, కాల్షియం అవన్నీ అందులో ఉంటాయి. సో ఆ మినరల్స్ ప్లస్ ఈ అదర్ పార్టికల్స్ కలిసి ఏమంటున్నాం, ఎలిమెంట్స్ ఆర్ కాంపౌండ్స్ విచ్ అక్కర్ న్యాచురల్ ఇన్సైడ్ ద ఎర్త్ క్రస్ట్ వి కాల్డ్ యాస్ మినరల్స్. ఇవి న్యాచురల్ గా ఎర్త్ క్రస్ట్ లోపల అవైలబుల్ గా ఉంటాయి, వాటిని ఏమన్నది మినరల్స్. దెన్ వాట్ ఈస్ ఓర్? ఓర్ ఈస్ అ మినరల్ ఫ్రమ్ విచ్ మెటల్స్ కెన్ బి ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ ప్రాఫిటబుల్లీ. అంటే ఇక్కడ ఓర్ ని కూడా ఏమనాలి, ఓర్ అంటే ఏంటి, మినరల్. ఆ మినరల్స్ నుంచి మెటల్స్ ని ఒక ఒక మెథడ్ లో ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తారు. ఇప్పుడు సోడియం ఉంది, సోడియం కార్బోనేట్ ఫామ్ లో అవైలబుల్ ఉంది, అంటే సోడియం కార్బోనేట్ ఓర్. సోడియం క్లోరైడ్ ఓర్. సోడియం క్లోరైడ్ ఎక్కడ ఉంటుంది, సీ వాటర్ లో ఉంటుంది. సో సీ వాటర్ లో నుంచి సోడియం క్లోరైడ్ సాల్ట్ ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి ఆ సోడియం క్లోరైడ్ సాల్ట్ నుంచి మళ్ళీ సోడియం ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడం అంటే అది ఒక ప్రాసెస్. సో సోడియం అనేది ప్యూర్ ఫామ్ లో లేదు కదా, సోడియం అనేది ఎలా ఉంది, కంబైన్ ఫామ్ లో ఉంది. ఇది ఎగ్జిస్ట్ యాజ్ ఆక్సైడ్స్, కార్బోనేట్స్, సల్ఫైడ్స్, హాలైడ్స్. సోడియం అనే కాదు, ఏదైనా తీసుకోండి, జింక్ తీసుకోండి, జింక్ ఎగ్జిస్ట్ యాజ్ కార్బోనేట్స్, జింక్ సల్ఫైడ్స్, జింక్ ఆక్సైడ్స్. వాటి నుంచి ఆ ఎలిమెంట్ ని సపరేట్ చేయాలి. ఓకేనా. ఓర్ అనేది మినరల్ ఫ్రమ్ విచ్ మెటల్స్ కెన్ బి ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ ప్రాఫిటబుల్లీ. సో వాట్ ఈస్ గ్యాంగ్? గ్యాంగ్ అంటే మినరల్ కాకుండా వేరే అదర్ పార్టికల్స్ కూడా ఉంటాయి. ఏంటి, రాక్ పార్టికల్స్ ఉంటాయి, శాండ్ పార్టికల్స్ ఉంటాయి, క్లే పార్టికల్స్ ఉంటాయి. వాటిని అన్నిటిని ఫస్ట్ కడిగేస్తారు, వాటిని సపరేట్ చేస్తారు. సో ఈ ఎక్స్ట్రాక్షన్ లో ఫస్ట్ గ్యాంగ్ పార్టికల్ ని రిమూవ్ చేయడం అనేది ఫస్ట్ మెథడ్. ఓకేనా. ఈ ఎక్స్ట్రాక్షన్ లో ఏంటి, ఫస్ట్ మెథడ్ ఏంటి, ఫస్ట్ ఓర్ ని కాన్సన్ట్రేట్ చేయడం. ఓర్ ని ఎలా కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారు అంటే ఈ గ్యాంగ్ పార్టికల్స్ ని రిమూవ్ చేయడం వల్ల ఓర్ అనేది కాన్సన్ట్రేట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ రిడక్షన్ టు ద మెటల్. మెటల్ అనేది మెటల్ ఆక్సైడ్ ఫామ్ లో ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఈ ప్రాసెస్ లో ఏమవుతుందంటే కొన్ని చాలా వరకు మెటల్స్ అన్ని మెటల్ ఆక్సైడ్స్ ఫామ్ లో ఉంటాయి, మెటల్ సల్ఫైడ్స్ ఫామ్ లో ఉంటాయి, మెటల్ కార్బోనేట్స్ ఫామ్ లో ఉంటాయి. వాటిని రిడ్యూస్ చేసి వాటి పక్కన ఉన్నవి అవసరం లేనివి తీసేసి ఓన్లీ మెటల్ ని మాత్రమే బయటకు తీస్తాం. దట్ ఈస్ వి కాల్డ్ యాజ్ రిడక్షన్ ఆఫ్ ద మెటల్. అండ్ రిఫైనింగ్, మళ్ళీ దాంట్లో కొన్ని ఇంప్యూరిటీస్ ఉంటాయి కదా, దాన్ని ఇంకా 99.99% ప్యూరిఫై కాదు. సో ఇంకా ప్యూరిఫై చేయడానికి రిఫైనింగ్ చేస్తాం. ఓకే, ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నాం, కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద ఓర్. సెకండ్ వన్ ఏం చేస్తున్నాం, మెటల్ రిడక్షన్ టు ద మెటల్. అండ్ థర్డ్ వన్ ఏం చేస్తున్నాం, రిఫైనింగ్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద ఓర్. ఇట్ ఈస్ ద రిమూవల్ ఆఫ్ గ్యాంగ్యూ ఆర్ ఇంప్యూరిటీస్ ఫ్రమ్ ద ఓర్ బై డిఫరెంట్ మెథడ్స్. ఓకే, నేను చెప్పాను కదా, కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఓర్ లో ఇంకా వేరే పార్టికల్స్ ఉంటాయి, క్లే పార్టికల్, శాండ్ పార్టికల్, డస్ట్ పార్టికల్, స్టోన్స్ అవన్నీ ఉంటాయి కదా. ఫస్ట్ వాటిని రిమూవ్ చేసి ఓర్ ని కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నాం, రైట్. సో అది ఎలా చేస్తున్నామో చూద్దాం. సో స్టెప్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ మెటల్స్ ఫ్రమ్ దర్ ఓర్స్. నేను ఇందాక ఏమన్నాను, కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఓర్ చేయాలి అంటే దాంట్లో ఉన్న గ్యాంగ్యూ పార్టికల్స్ రిమూవ్ చేయాలి. గ్యాంగ్యూ పార్టికల్స్ అంటే ఏంటి, సాయిల్, డస్ట్ పార్టికల్స్, క్లే పార్టికల్స్, స్టోన్ పార్టికల్స్, వీటిని ఫస్ట్ రిమూవ్ చేయాలి. రిమూవ్ చేసిన తర్వాత ఓర్ అనేది కాన్సన్ట్రేట్ అవుతుంది. ఓర్ ని మళ్ళీ 3 టైప్స్ గా క్లాసిఫై చేస్తారు, మెటల్స్ విత్ హై రియాక్టివిటీ, మెటల్స్ విత్ లో రియాక్టివిటీ, మెటల్స్ విత్ మోడరేట్ రియాక్టివిటీ. లో రియాక్టివిటీతో ఎక్కువ స్టెప్స్ అవసరం లేదు, దాంట్లో ఒక చిన్న చిన్న ఇంప్యూరిటీస్ ఉంటాయి లైక్ సల్ఫైడ్, మినరల్స్ ఉంటాయి, వాటిని జస్ట్ హీట్ చేస్తే రోస్ట్ చేయడం వల్ల మెటల్ అనేది వచ్చేస్తుంది బయటకి. ఓకే, బట్ ఇవి ఉన్నాయి కదా మెటల్స్ ఆఫ్ హై రియాక్టివిటీ, అవి ఎక్కువ సీ వాటర్లో ఎక్కువ అవైలబుల్గా ఉంటాయి. సోడియం క్లోరైడ్, మెగ్నీషియం క్లోరైడ్, కాల్షియం క్లోరైడ్, మెగ్నీషియం కార్బోనేట్, ఇవన్నీ సీ వాటర్ లో ఉంటాయి. సాల్ట్ వాటర్ ఉంటుంది, సీ వాటర్ ఒకసారి టేస్ట్ చూడండి ఎలా ఎంత సాల్ట్నెస్ ఉంటుంది. దాని అంత వల్ల దేని వల్ల వస్తుందంటే ఈ మెటల్స్ యొక్క సాల్ట్స్ వల్ల. సో మెటల్స్ ఆఫ్ హై రియాక్టివిటీని ఎలా దీన్ని సపరేట్ చేస్తారంటే ఎలక్ట్రాలిసిస్ చేస్తాము, చెప్తాను. ఇది ప్రాసెస్ ఉంది మనకి 1 by 1. సో మెటల్ విత్ హై రియాక్టివిటీని ఎలా చేస్తామంటే ఎలక్ట్రాలిసిస్ ప్రాసెస్ ద్వారా ప్యూర్ మెటల్ని తీసుకొస్తాం. ఓకే, ఎక్కువ మనకి ఇక ప్రాబ్లం వచ్చేదంతా కూడా మీడియం రియాక్టివిటీతో ఉన్నవాళ్ళు. మెటల్స్ ఆఫ్ మీడియం రియాక్టివిటీ 2 ఓర్స్ గా అవి ఫామ్ అవుతాయి. ఒకటి కార్బోనేట్ ఓర్, ఇంకోటి ఏంటి సల్ఫైడ్స్ ఓర్. కార్బోనేట్ ఓర్ లో ఏముంటుంది, కార్బోనేట్ CO3 ఉంటుంది కదా, దీన్ని క్యాల్సినేషన్ ప్రాసెస్ అంటున్నాము. క్యాల్సినేషన్ ప్రాసెస్ లో హీట్ చేస్తాం. జస్ట్ హీట్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిమూవ్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు మెటల్ కార్బోనేట్ లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిమూవ్ అయిపోయింది అనుకోండి, అది ఏ ఫామ్ లోకి వచ్చేస్తుంది, మెటల్ ఆక్సైడ్ ఫామ్ లోకి వచ్చేస్తుంది. చూడండి, CO2 పోయింది, ఒక ఆక్సిజన్ ఉంటుంది. క్యాల్సినేషన్ ప్రాసెస్ లో దేన్ని రిమూవ్ చేస్తున్నాము, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని రిమూవ్ చేస్తున్నాము. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిమూవ్ చేసిన తర్వాత అది ఏ ఫామ్ లోకి వచ్చింది, మెటల్ ఆక్సైడ్ ఫామ్ లోకి వచ్చింది. సల్ఫైడ్ ఎలా ఉంటుంది, మెటల్
సల్ఫైడ్ ఈ ఫామ్ లో ఉంటుంది. ఓకే, మెటల్ సల్ఫర్ ఫామ్ లో ఉంటుంది, మెటల్ విత్ సల్ఫైడ్. రోస్టింగ్ చేయడం వల్ల ఇది కూడా ఏమవుతుంది అంటే, రోస్టింగ్ అంటే ఆక్సిజన్ ప్రజెన్స్ లో దీన్ని బర్న్ చేస్తాం. రోస్టింగ్ అంటే ఏంటి, ఆక్సిజన్ ప్రజెన్స్ లో. క్యాల్సినేషన్ అంటే ఏంటి, వితౌట్ ఆక్సిజన్ ప్రజెన్స్ లో, వితౌట్ ఎయిర్ దాన్ని హీట్ చేస్తే దాన్ని క్యాల్సినేషన్ అంటున్నాం. ఈ ప్రాసెస్ లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిమూవ్ అవుతుంది. ఇది ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. ఆక్సిజన్ తో ఇది రియాక్ట్ అయినప్పుడు ఇది మెటల్ ఆక్సైడ్ ప్లస్ సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ గా ఇది సల్ఫర్ వెళ్ళిపోతుంది దాని నుంచి. ఓన్లీ ఇక్కడ ఏం మిగిలింది, మళ్ళీ ఇక్కడ మెటల్ ఆక్సైడే మిగిలింది. ఈ ప్రాసెస్ లో వచ్చింది ఫైనల్ గా మెటల్ ఆక్సైడ్. మెటల్ ఆక్సైడ్ లో ఆక్సిజన్ తీసేయాలి. రిమూవల్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ వి కాల్డ్ as reduction. Removal of oxygen we call as reduction. Just we are doing the reduction. Afterwards ఓన్లీ మెటల్ మాత్రమే వచ్చేస్తుంది. మెటల్ ఇంకా చిన్న చిన్న ఇంప్యూరిటీస్ ఇంకా ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ చేయడానికి ఏం చేస్తున్నాం, రిఫైనింగ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ప్రాసెస్ ఇన్వాల్వ్ ఫర్ మెటల్స్ ఆఫ్ మీడియం రియాక్టివిటీ. అర్థమవుతుందా? మీడియం రియాక్టివిటీ వల్ల మళ్ళీ కార్బోనేట్ ఓర్ వస్తుంది. వాట్ ఇస్ దట్ ఓర్, సల్ఫైడ్ ఓర్. కార్బోనేట్ ఓర్ ఏ ఫామ్ లో ఉంటుంది, MCO3 మెటల్ కార్బోనేట్ ఫామ్ లో ఉంటుంది. అందులో ఉన్న కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎలా తీసేస్తాము, హీట్ చేసి. అండ్ ఇన్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ కాదు, ఇన్ ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ చేస్తే కాల్సినేషన్. CO2 వెళ్ళిపోయిన తర్వాత MCO3 లోకి వెళ్ళి CO2 వెళ్ళిపోతే ఏముంటది, ఇంకా మెటల్ ఆక్సైడ్ ఉంటుంది. సల్ఫైడ్ ఓర్ ఏ ఫామ్ లో ఉంటుంది, మెటల్ సల్ఫైడ్ MS ఫామ్ లో ఉంటుంది. దీన్ని ఆక్సిజన్ తో రియాక్ట్ చేపిస్తాం, అంటే బర్న్ చేస్తాం, హీట్ చేస్తాం. అప్పుడు ఇందులో ఉన్న ఆక్సిజన్ మెటల్ ఆక్సైడ్ కి కలుస్తుంది, సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ గా రిమూవ్ అవుతుంది. అది గ్యాసెస్ ఫామ్ లో, ఓన్లీ మెటల్ ఆక్సైడ్ మాత్రం మిగులుతుంది. ఇప్పుడు ఈ మెటల్ దగ్గర ఉన్న ఆక్సిజన్ కూడా తీసేయాలి. ద రిమూవల్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ వి కాల్డ్ as రిడక్షన్. సో అదే రిడక్షన్ చేస్తున్నాం. రిడక్షన్ చేసే ప్రాసెస్ ఉంటే చెప్తాను నేను. తర్వాత రిఫైనింగ్ చేస్తాం. ఫైనల్ గా రిఫైనింగ్ చేస్తున్నాం. మళ్ళీ లో రియాక్టివిటీ, మెటల్స్ విత్ లో రియాక్టివిటీ, ఈ లాస్ట్ స్టెప్ మీడియం రియాక్టివిటీలో ఉన్న లాస్ట్ స్టెప్ మెటల్స్ ఆఫ్ లో రియాక్టివిటీ రెండు కూడా ఒకేటే ఉంటాయి. చూడండి, ఇది కూడా సల్ఫైడ్ ఓరే, ఇది కూడా సల్ఫైడ్ ఓరే. సల్ఫైడ్ ఓర్ ఏం చేస్తాము, రోస్టింగ్ చేస్తే అక్కడ నుంచి మెటల్ ఆక్సైడ్ ఫామ్ అయింది. దీన్ని రిడ్యూస్ చేస్తే ఏం ఫామ్ అయింది, మెటల్. తర్వాత చివరికి ఏం చేసాము, రిఫైనింగ్ చేస్తాము. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద స్టెప్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ మెటల్స్ ఫ్రమ్ దేర్ ores. So metal ore classified into how many types? Metals of high reactivity, metals of moderate reactivity, metals of low reactivity. What are the steps involved in metals of high reactivity? Just we are doing the electronics of molding. After doing this, you will get this pure metal. Then what are the process involved in the metals of medium reactivity? How do you extract the metals? These medium reactivity having metals exist in the two states, metal carbonates and metal sulfide. Then how do you remove carbon dioxide from the metal carbonate? By doing simple calcination. Calcination means in absence of air, when you heat this ore, there is a removal of CO2. Then the metal carbonate converted into metal oxide. Then how do you remove this oxygen from the metal? By reduction. The removal of oxygen we call as reduction. By adding the charcoal, carbon, like that we can add. So we can remove this oxygen from that, right? So finally you have to do the refining for further purification. Next, metals of medium reactive with sulfur ores also available. Metal sulfide MS. Then how do you convert this metal sulfide ore into metal oxide? By doing in the presence of oxygen. So there is no oxygen in metal sulfide, right? So you have to give the oxygen. So for that, in the presence of oxygen, you have to do the roasting. That is we call as that process we call as roast. Fish fry, mutton fry, chicken fry, roast. Adi in presence of oxygen chestam roasting, right? So ఇది కూడా రోస్ట్ చేస్తున్నాం. ఇన్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ రోస్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, మెటల్ సల్ఫైడ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ మెటల్ ఆక్సైడ్. దాని నుంచి ఫైనల్ గా ఇక రిడక్షన్, ఆ తర్వాత రిఫైనింగ్. ఈ చివరి స్టెప్ మెటల్స్ ఆఫ్ మీడియం రియాక్టివిటీలో ఉన్న లాస్ట్ స్టెప్ రెండు సేమ్. మెటల్స్ ఆఫ్ లో రియాక్టివిటీ ఏ ఫామ్ లో ఉంటుంది, సల్ఫైడ్ ఓర్. ఇప్పుడు ఇవి కాపర్ సల్ఫైడ్ ఏవి ఉన్నాయి చెప్పండి, లో రియాక్టివిటీ కాపర్, సిల్వర్, గోల్డ్. అవి కొన్ని సిల్వర్ సల్ఫైడ్ ఆ ఫామ్ లో ఉంటుంది. సో దాన్ని ఏం చేస్తున్నాం, రోస్టింగ్ చేస్తే సిల్వర్ ఆక్సైడ్ ఫామ్ లోకి, దాన్ని మళ్ళీ రిడ్యూస్ చేస్తే సిల్వర్ ప్యూర్ మెటల్, దాన్ని ఇంకా ప్యూరిఫికేషన్ చేస్తే రిఫైనింగ్ అంటాం. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద స్టెప్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ metals. Okay, extraction of metals low in the activity series. Metals which are low in the activity series can be reduced to the metals by heating in the presence of oxygen. This is called as roasting. మెటల్ ఓర్ ని ఆక్సిజన్ ప్రెజెన్స్ లో హీట్ చేయడాన్ని ఏమనాలి, రోస్టింగ్ అంటున్నాం. సో అవి ఏ లో యాక్టివిటీ సిరీస్ లో ఉన్న మెటల్స్ ఏంటి, కాపర్, నెక్స్ట్ మెర్క్యూరీ, ఆ తర్వాత సిల్వర్, ఆ తర్వాత గోల్డ్. సో కాపర్ ఏ ఫామ్ లో ఉంటుంది, సల్ఫైడ్ ఫామ్ లో ఉంటుంది, కాపర్ సల్ఫైడ్. మెర్క్యూరీ ఏ ఫామ్ లో ఉంటుంది, మెర్క్యూరీ సల్ఫైడ్, HGS. సిల్వర్ కూడా HGS ఫామ్ లో ఉంటుంది. ఓకేనా? సో ఇందులో మనం కాపర్ సల్ఫైడ్ ని అండ్ మెర్క్యూరీ సల్ఫైడ్ గురించి చూస్తున్నాం. ఓకే, కాపర్ సల్ఫైడ్ అండ్ మెర్క్యూరీ సల్ఫైడ్ ని ఎలా ప్యూర్ కాపర్ గా, ఎలా ప్యూర్ మెర్క్యూరీగా కన్వర్ట్ చేస్తున్నామో చూద్దాం.
ఫస్ట్ ఈ కాపర్ సల్ఫేట్ ని మెర్క్యూరీ సల్ఫేట్ ని ఏం చేస్తున్నామంటే ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ లో హీట్ చేస్తున్నాము. సో మెర్క్యూరీ సల్ఫేట్ ని ప్రజెన్స్ ఆఫ్ హీట్ చేస్తే, సో ఇక్కడ కనిపిస్తుంది మీకు మెర్క్యూరీ సల్ఫేట్ ని ప్రజెన్స్ ఆఫ్, ఐఎమ్ రైటింగ్ దిస్ ఈక్వేషన్. మెర్క్యూరీ సల్ఫేట్ ని ఆక్సిజన్ ప్రజెన్స్ లో హీట్ చేస్తే ఇది ఏమవుతుంది, మెర్క్యూరిక్ ఆక్సైడ్ ప్లస్ ఆక్సిజన్ కూడా లిబరేట్ అయింది అండ్ అందులో ఉన్న సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ ఫామ్ లో వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, సో ఫైనల్ గా ఏమైంది, మెర్క్యూరీ సల్ఫైడ్ ఏ ఫామ్ లో కన్వర్ట్ అయింది, మెర్క్యూరీ సల్ఫైడ్ అనేది ఏ ఫామ్ లో కన్వర్ట్ అయింది, మెర్క్యూరీ ఆక్సైడ్ లోకి కన్వర్ట్ అయింది. సో మెర్క్యూరీ ఈజ్ ఆబ్టైన్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ సిన్నబార్. ఈ HGS ని ఏమనాలి, సిన్నబార్ అంటాం. బై హీటింగ్ ఇన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్, సో యూ విల్ గెట్ దిస్ మెర్క్యూరీ ఆక్సైడ్. When it is heated in the presence of oxygen, it is first converted into mercuric oxide and on further heating it is reduced to the mercury. Actually ఇది S2O2 కాదు, ఇది సల్ఫర్ SO2, సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ ఫామ్. అక్కడ సల్ఫర్ ఉంది, రైట్. సో మెర్క్యూరీ సల్ఫైడ్ ఆక్సిజన్ ప్రజెన్స్ లో ఏమవుతుంది, అది మెర్క్యూరిక్ ఆక్సైడ్ ప్లస్ సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ గా రిమూవ్. సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ గ్యాస్ కదా, గ్యాస్ వెళ్ళిపోతుంది. ఇంకేం మిగిలింది అక్కడ, మెర్క్యూరీ ఆక్సైడ్ మిగిలింది. దాని నుంచి ఆక్సిజన్ ని తీసేయాలి. ఆక్సిజన్ జస్ట్ హీట్ చేస్తే చాలు, మెర్క్యూరీ అండ్ ఆక్సిజన్ సపరేట్ అయిపోతుంది. ఓకేనా, ఈ విధంగా మనం మెర్క్యూరీని సపరేట్ చేసాం. లాస్ట్ మెర్క్యూరీ ఏ ఫామ్ లో అవైలబుల్ గా ఉంది, సల్ఫైడ్ ఫామ్ లో ఉంది. మెర్క్యూరీ సల్ఫైడ్ ఏమంటాము, దాని పేరేంటి, ఆ ఓర్ పేరు సిన్నబార్. And when you heat this cinnabar in the presence of oxygen, this mercury sulfide converted into mercury oxide and further heating finally you will get mercury, mercury, right. So copper also same, copper sulfide, copper sulfide CuS, this is sulfide ore of the copper CuS, right. When you heat in the presence of oxygen, the copper sulfide in the presence of oxygen, you see this copper sulfide converted into what, copper oxide, Cu2O, and with excess oxygen it will get Cu, right. Cu2O మళ్ళీ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ ఆ ఓర్ కొంచెం కలిపితే ఈ Cu2O Cus రెండు ఆక్సిజన్ అండ్ సల్ఫర్ ని జస్ట్ ఇలా ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటే, సల్ఫర్ ఆక్సిజన్ రెండు ఇచ్చేసుకుంటే అప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న కాపర్ ఇక్కడ ఉన్న కాపర్ రెండు కలిసి సో 6 కాపర్ ఆటమ్స్ గా బయటకు వస్తుంది. అర్థమవుతుందా నేను చెప్పేది, అర్థమైందా. సో ఫస్ట్ ఏం జరుగుతుంది అంటే కాపర్ అనేది ఎలా అప్టెండ్ అవుతుందో చూడండి. సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నాం, కాపర్ అనేది ఏ ఫామ్ లో ఉంటుందని చెప్పాను, కాపర్ అనేది ఏ ఫామ్ లో ఉంటుంది, కాపర్ సల్ఫైడ్ ఫామ్ లో ఉంటుంది. దీన్ని రోస్టింగ్ చేస్తున్నాం ఇన్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ హీట్ చేసి, దాన్ని రోస్టింగ్ చేస్తే క్యూప్రిక్ ఆక్సైడ్ అంటాం, కాపర్ ఆక్సైడ్ కాదు. Cu అంటే కాపర్ ఆక్సైడ్. ఇక్కడ ఒక్క ఆక్సిజన్, రెండు కాపర్ ఆటమ్స్ కి ఒక్క ఆక్సిజనే ఉంది. ఓకేనా, అందుకే ఆక్సిజన్ ఆటమ్ ఆ 2 కాపర్ ఆటమ్స్ కి ఉంది. ఆక్సిజన్ కంటెంట్ తక్కువ ఉంటే క్యూప్రిక్, కరెక్ట్ గా ఉంటే జస్ట్ కాపర్ ఆక్సైడ్, లెట్స్ సే కాపర్ ఆక్సైడ్. ఓకే, యూ కెన్ కాల్ కాపర్ ఆక్సైడ్ ఆల్సో, నో ప్రాబ్లం. కాపర్ ఆక్సైడ్ ప్లస్ ఏం లిబరేట్ అవుతుంది ఇక్కడ నుంచి, సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ గ్యాస్. నేను బ్యాలెన్స్ చేయట్లేదు, జస్ట్ ఏం ఫార్ములా మాలిక్యూల్స్ ఏం ఫామ్ అవుతుందో అవి రాస్తున్నాను. ఇలా ఫామ్ అయిన Cu2O మళ్ళీ ఆల్రెడీ ఉన్న ఒరిజినల్ ఓర్ కొంత పార్ట్ తో రియాక్ట్ అయ్యి ఈ రెండింటిని కలిపి హీట్ చేస్తే అప్పుడు కాపర్ అనేది ప్యూర్ ఫామ్ లో మనకి వచ్చేస్తుంది. బట్ ఇది 2Cu2 ఇది Cu2S. సో మొత్తం మనకి ఎన్ని కాపర్ ఆటమ్స్ వస్తాయి, మొత్తం 6 కాపర్ ఆటమ్స్ అనేవి బయటకు వస్తాయి. ఓకేనా, సో ఈ విధంగా కాపర్ ని మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం. ఇవేంటి, ఏ సిరీస్ లో ఉన్నాయి ఈ మెటల్స్, లో యాక్టివిటీ సిరీస్ లో ఉన్నాయి. లో యాక్టివిటీ సిరీస్ లోనే ఏ ఫామ్ లో అవైలబుల్ గా ఉంటాయి, సల్ఫైడ్ ఫామ్ లో అవైలబుల్ గా ఉంటాయి. సల్ఫైడ్ ఫామ్ లో ఉన్నదాన్ని ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నాము, రోస్టింగ్ చేస్తున్నాము. రోస్టింగ్ అంటే ఏంటి, roasting అంటే heating in presence of oxygen. The metal sulfide finally converted into metal oxide. On further heating, finally it will give mercury. That is HGS. HGS converted into HGO, and HGO on further heating it will give HG. That is mercury. Okay. Then how do you get copper? Copper it is available in the form of CuS, copper sulfide. And on heating this copper sulfide in presence of oxygen, it will converted into copper oxide, Cu2. This copper oxide react with the copper sulfide and exchange on this you will get sulfur dioxide and 6 copper atoms. Adhavutunda, right. So in this way we can extract the metals of low in the activity series. Extraction of metals in the middle of the activity series. Metals in the middle of the activity series like zinc, iron, lead are found as the oxide, sulfur or carbonate ores. It is easier to obtain metal from their oxides than from their sulfides or carbonates.
అంటే ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ మెటల్స్ ఇన్ ద మిడిల్ ఫామ్ లో ఏముంటాయి? జిల్ అంటే ఏంటి? జింక్, ఐరన్, లెడ్. వీటిని ఎలా గుర్తుపెట్టుకోమన్నాను? పోసోకామా, జిల్. ఇవి మిడిల్ సిరీస్ లో ఉంటాయి. జింక్, ఐరన్, లెడ్. ఓకే, ఇవి ఏ ఫామ్ లో ఉంటాయి? ఆక్సైడ్స్, సల్ఫైడ్స్ అండ్ కార్బోనేట్స్. అంటే జింక్ ఆక్సైడ్, జింక్ సల్ఫైడ్, జింక్ కార్బోనేట్ ఆ ఫామ్ లో ఉంటాయి. సో ఇట్ ఈస్ ఈజియర్ టు ఆపరేట్ మెటల్ ఫ్రమ్ దేర్ ఆక్సైడ్స్ దెన్ ఫ్రమ్ దేర్ సల్ఫైడ్స్ ఆర్ కార్బోనేట్స్. అంటే ఆక్సైడ్స్ నుంచి ఈజీగా మెటల్ ని మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయొచ్చు. మరి సల్ఫైడ్స్ ఉంటే అనుకోండి, సల్ఫైడ్స్ ఉంటేనేమో రోస్టింగ్ ప్రాసెస్, కార్బోనేట్స్ ఉంటేనేమో క్యాల్సినేషన్ ప్రాసెస్ లో మళ్ళీ వాటిని ఫైనల్ గా మెటల్ ఆక్సైడ్ కి కన్వర్ట్ చేయాలి. అంటే ఒక స్టెప్ మనకు పెరుగుతుంది. అవి సల్ఫైడ్ ఫామ్ లో ఉంటే గానీ కార్బోనేట్స్ ఫామ్ లో ఉంటే ఒక స్టెప్ మళ్ళీ అడిషనల్ గా చేయాల్సి ఉంటుంది. ఏంటది? రోస్టింగ్ అండ్ క్యాల్సినేషన్. డైరెక్ట్ గా మెటల్ ఆక్సైడ్ ఫామ్ లోనే అవైలబుల్ గా ఉందనుకో, డైరెక్ట్ ఫైనల్ స్టెప్ కి వెళ్ళిపోతాం. ఓకేనా? సో అందుకని ఇక్కడ మనకి 3 ఫార్మ్స్ లో ఉన్నాయి. ఏ ఫార్మ్స్ లో ఉన్నాయి? ఇది జింక్ అనేది జింక్ ఆక్సైడ్ గాను, జింక్ సల్ఫైడ్ గాను, జింక్ కార్బోనేట్ గాను అవైలబుల్ గా ఉంటుంది. జింక్ ఆక్సైడ్ ఉంది అనుకో, దీన్ని జస్ట్ హీట్ చేస్తే ఫర్దర్ గా ఏమవుతుంది? జింక్ ఆక్సైడ్ అంటే రిడ్యూస్ చేయాలంటే ఒక కార్బన్ పౌడర్ వేయాలి. కార్బన్ పౌడర్ కి ఆక్సిజన్ ఎఫినిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది, ఆక్సిజన్ లాగేసుకుంటుంది. కార్బన్ అనేది రిడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ కదా, సో ఆక్సిజన్ లాగేస్తుంది. సో అప్పుడు ఏం ఫామ్ అవుతుంది? జింక్, ఇది ప్లస్ CO డైరెక్ట్ గా అయిపోయింది. ఇప్పుడు జింక్ సల్ఫైడ్ ఫామ్ లో ఉంటేనే ప్రాబ్లం. జింక్ సల్ఫైడ్ లో ఉంటే ఒక ప్రాసెస్ మనం ఎక్కువ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆ ప్రాసెస్ ఏంటి? హీటింగ్ చేయాలి. హీటింగ్ ఇన్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. ఆక్సిజన్ ప్రజెన్స్ లో హీట్ చేస్తే అదేమవుతుంది? జింక్ ఆక్సైడ్. జింక్ ఆక్సైడ్ మళ్ళీ జింక్ గా ఎప్పుడు మారుతుంది? జస్ట్ కార్బన్ చార్కోల్ వేయాలి. ఏమేయాలి? చార్కోల్ పౌడర్, కార్బన్ పౌడర్, బ్లాక్ కలర్ పౌడర్ వేస్తే అందులో అది ఆక్సిజన్ ని తీసేసుకుంటారు, కార్బన్ మొత్తం లాగేస్తుంది. అప్పుడు జింక్ అనేది ప్యూర్ ఫామ్ లో మనకి అవైలబుల్. ప్యూర్ ఫామ్ కాదు, ఇంకా ఫర్దర్ గా ఇంకా ప్యూరిఫికేషన్ చేయాలి. బట్ జింక్ అనేది సపరేట్ అవుతుంది ఫైనల్ గా, ఇది కార్బన్ మోనాక్సైడ్ గా మారి. సరే, జింక్ కార్బోనేట్ ఫామ్ లో ఉంది అనుకోండి, మరి ఏం చేస్తాం? జస్ట్ హీట్ చేస్తున్నాం ఇన్ ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. సో దీని వల్ల ఏమవుతుంది? ఒక కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిమూవ్ అయిపోయి మళ్ళీ ఇది జింక్ ఆక్సైడ్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. వచ్చిన జింక్ ఆక్సైడ్ మళ్ళీ ఈ ప్రాసెస్ కంటిన్యూషన్ అవుతుంది. మళ్ళీ కార్బన్ పౌడర్, చార్కోల్ పౌడర్ వేస్తాము. చార్కోల్ పౌడర్ కార్బన్ ఏం చేస్తుంది? ఆక్సిజన్ ని లాగేస్తుంది. సో ఫైనల్ గా జింక్ అనేది వచ్చేస్తుంది. సో ఇదే రోస్టింగ్ క్యాల్సినేషన్ ప్రాసెస్ ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది, రైట్? సో ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు ఇది చదవండి. అండ్ రోస్టింగ్ ప్రాసెస్ లో ఏం చేస్తున్నామంటే, అది ఇక్కడ మీకు ఏమన్నారు? నాన్ ఆక్సైడ్స్ ఓర్స్ అన్నాం. నాన్ ఆక్సైడ్స్ ఓర్స్ అంటే ఏంటి? సల్ఫైడ్ ఓర్స్ అండ్ కార్బోనేట్స్ ఓర్స్. వాటిని ఏ ఓర్స్ గా మార్చాలి? ఆక్సైడ్ గా మార్చాలి బిఫోర్ రిడక్షన్. నాన్ ఆక్సైడ్ ఓర్స్ కెన్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఆక్సైడ్ ఫార్మ్ బై విచ్ ప్రాసెస్? రోస్టింగ్ అండ్ calcination. రోస్టింగ్ అంటే ఏంటి? హీటింగ్ ఆఫ్ an ore in the presence of oxygen. Presence of oxygen లో what is roasting? Presence of oxygen లో హీట్ చేస్తే జింక్ సల్ఫైడ్ ఎలా మారుతుంది? జింక్ ఆక్సైడ్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది, రైట్? సో క్యాల్సినేషన్ అంటే జింక్ కార్బోనేట్ ఓర్స్ ని ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ లో హీట్ చేస్తే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిమూవ్ అయ్యి జింక్ ఆక్సైడ్ గా మారుతుంది. అలా వచ్చిన జింక్ ఆక్సైడ్ ఏం చేయాలి? అలా వచ్చిన జింక్ ఆక్సైడ్ లో నుంచి ఆక్సిజన్ ని తీసేయాలి. ఆక్సిజన్ ని తీసేసి రిమూవల్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ వి కాల్డ్ as రిడక్షన్. ఎవరు రిమూవ్ చేస్తారు? మరి కార్బన్ పౌడర్ వేసి హీట్ చేస్తే వెళ్ళిపోవట్లేదు. మరి ఏం చేయాలి? దీనికి ఒక కార్బన్ పౌడర్ అనేది యాడ్ చేయాలి. ఆ కార్బన్ పౌడర్ యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? కార్బన్ ఆక్సిజన్ లాగేసి సో జింక్ అనేది సపరేట్ అవుతుంది. Zn+CO అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఇది క్లియర్ అయింది? ఓకే. Extraction of metals at the top of the activity series. Okay, what are the metals are there in top of the activity series? Po, So, Ka, Ma. Po అంటే ఏంటి? పొటాషియం, సో సోడియం, పోసోకా, కాల్షియం, మా మెగ్నీషియం, అల్యూమినియం. ఇవన్నీ హై రియాక్టివ్ మెటల్. ఓకే, హై రియాక్టివ్ మెటల్స్ ని నార్మల్ మా రోస్టింగ్ ప్రాసెస్, క్యాల్సినేషన్ ప్రాసెస్, రిడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ వేసి చేయలేం, సపరేట్ చేయలేం. మరి ఇలాంటి వాటిని ఎలా చేయాలంటే ఎలక్ట్రోలైటిక్ రిడక్షన్ ప్రాసెస్ లో చేయాలి. ఇప్పుడు సోడియం అనేది మెయిన్ గా 90% నేచర్ లో ఎలా అవైలబుల్ గా ఉంటుంది అంటే సీ వాటర్ లో అవైలబుల్ గా ఉంటుంది, NaCl ఫామ్ లో అవైలబుల్ గా ఉంటుంది, సోడియం క్లోరైడ్ గా అవైలబుల్ గా ఉంటుంది. ఏం చేస్తున్నామంటే ఆ సోడియం క్లోరైడ్ సీ వాటర్ ని తీసుకొచ్చి ఇందులో ఈ బీకర్ లో పోస్తారు ఇలాగా. ఓకే, సో ఇదేంటి? ఇది ఒక ఎలక్ట్రోలైటిక్ సొల్యూషన్. NaCl is electrolytic solution. NaCl contains only water and NaCl, right?
లేదంటే ప్యూర్ NaCl ని తీసుకొని మోల్టెన్ ఫామ్ లోకి చేంజ్ చేయండి. ఆ వాటర్ ఉండకూడదు. వాటర్ ఉంటే మళ్ళీ అది వేరే ప్రొడక్ట్స్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది. అందుకని ఏం చేస్తున్నామంటే వాటర్ లేకుండా ఓన్లీ NaCl ఉంటుంది కదా, దాన్ని లిక్విడ్ ఫామ్ లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి హీట్ చేసి. అప్పుడు అది లిక్విడ్ ఫామ్ లోకి కన్వర్ట్ అయిన తర్వాత అది ఏ ఫామ్ లోకి ఎగ్జిస్టెన్స్ అవుతుంది, లిక్విడ్ ఫామ్ లో ఏముంటుంది, NaCl ఎలా కన్వర్ట్ అవుతుంది, Na ప్లస్ అండ్ Cl మైనస్ గా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. Na ప్లస్ అండ్ Cl మైనస్ అంటే సపోజ్ ఇవేంటి రెండు, ఇవి ఎలక్ట్రోడ్స్. వన్ ఎలక్ట్రోడ్ ని దేనికి కనెక్ట్ చేయాలి, పాజిటివ్ టర్మినల్ కనెక్ట్ చేయాలి. అదర్ ఎలక్ట్రోడ్ ని దేనికి కనెక్ట్ చేయాలి, నెగటివ్ టర్మినల్ కి కనెక్ట్ చేయాలి. అండ్ పాజిటివ్ ఎలక్ట్రోడ్ attracts the negative ion and negative electrode attracts the positive ions, cations and anions. So Na plus ఎవరికి అట్రాక్ట్ అవుతుంది, Na plus ఎక్కడ అట్రాక్ట్ అవుతుంది అంటే టువార్డ్స్ ఎక్కడికి అట్రాక్ట్ అవుతుంది. సో ఇది నెగటివ్ చార్జ్ పాజిటివ్ అయాన్స్ అంటే కేటయాన్స్ ని అట్రాక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి దీని ఏమనాలి, కేథోడ్ అనాలి, క్యాథోడ్. సో పాజిటివ్ చార్జ్ నెగటివ్ అయాన్స్ ని అట్రాక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి నెగటివ్ చార్జెస్ ని ఆనయాన్స్ అంటాం కాబట్టి వీటిని ఆనయాన్స్ ని అట్రాక్ట్ చేసే ఎలక్ట్రోడ్ ని యానోడ్ అంటాము. కేటయాన్స్ ని అట్రాక్ట్ చేసే ఎలక్ట్రోడ్ ని కేథోడ్ అంటాము, క్యాథోడ్ అంటాము. ANOD యానోడ్. ఓకే, సో యానోడ్. Now you see, when you switch on the battery or electric, when electric current passes through this solution, this NaCl, molten NaCl has the Na plus ion and Cl minus ion. Now this negative charge is there, not this electrode is connected to the negative wire, means it has some negative charge. And the negative charge is nothing but it's a flow of electrons, right? ఇక్కడ ఏముంటాయి, ఎలక్ట్రాన్స్. ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఎవరు అబ్జర్వ్ చేస్తారు, సోడియం ప్లస్ అబ్జర్వ్ చేస్తాయి. సోడియం ప్లస్ ఒక ఎలక్ట్రాన్ తీసుకొని న్యాచురల్ Na గా మారిపోతుంది. అప్పుడు Na ఇక్కడ ఒకటి డిపాజిట్ అవుతుంది. ఇలా ఒక Na ఇట్లా ఇలా ఈ ఎలక్ట్రోడ్ అంతా కూడా దేంతో డిపాజిట్ అవుతుంది, మొత్తం సోడియంతో. ఇది చాలా పెద్దగా ఉంటాయి ఎలక్ట్రోడ్స్, చాలా ఒక రూమ్ అంతా వైడ్ గా ఉంటాయి, చాలా పెద్దగా ఎలక్ట్రోడ్స్. అంటే ఎలక్ట్రోడ్స్ అంత సైజ్ లో ఉంటే మీరు ఊహించండి ఆ కంటైనర్ ఎంత పెద్దగా ఉంటుంది, ఆ కంటైనర్ ఎంత పెద్దగా ఉంటుందో ఊహించండి. ఒక ఫంక్షన్ హాల్ అంత పెద్ద హాల్ గా ఊహించుకోండి. అందులో ఈ ఎలక్ట్రోడ్స్ యొక్క సైజే ఒక రూమ్, మన ఇంట్లో ఒక రూమ్ అంత సైజ్ ఉంటుంది. సో అలాంటి ఎలక్ట్రోడ్స్ ని వాడతారు. సో అంత పెద్ద ఇండస్ట్రీ లెవెల్లో చేసేటప్పుడు అలా చేస్తారు. సో ఈ సోడియం అంతా ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఏమవుతుంది, డిపాజిట్ అవుతుంది. Cl మైనస్ ఎటువైపు అట్రాక్ట్ అవుతుంది, ప్లస్ ఛార్జ్ వైపుకి అట్రాక్ట్ అవుతుంది. ప్లస్ ఛార్జ్ లో ఏం చేస్తుంది అంటే Cl మైనస్ దాని దగ్గర ఎక్స్ట్రా నెగటివ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. అప్పుడు ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎవరికి ఇస్తుంది, పాజిటివ్ ఎలక్ట్రోడ్ కి ఇచ్చేస్తుంది. ఓకేనా. సో ఇది ఏం చేస్తుంది, ఎలక్ట్రాన్స్ ని నెగటివ్ ఇది పాజిటివ్ అయాన్ కి ఇచ్చేసి Cl మైనస్ ఎలా డిపాజిట్ అవుతుందంటే ఈ Cl మైనస్ ఎలక్ట్రాన్స్ ని లాస్ అయిపోయి, అంటే 2Cl మైనస్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ని లాస్ అయిపోయి క్లోరిన్ గ్యాస్ గా లిబరేట్ అవుతాయి. ఎలా లిబరేట్ అవుతాయి, ఎప్పుడైతే పాజిటివ్ చార్జ్ ఎలక్ట్రోడ్ దగ్గర వీ కెన్ అబ్జర్వ్ సమ్ ఎయిర్ బబుల్స్. ఈ ఎయిర్ బబుల్ దేని వల్ల వస్తుందంటే Cl2 మాలిక్యూల్ వెళ్ళిపోతుంది బయటకి, క్లోరిన్ మాలిక్యూల్ బయటకి వెళ్ళిపోతుంది. ఈ సోడియం ఏమో ఈ ఎలక్ట్రోడ్ పైన డిపాజిట్ అవుతుంటారు. ఈ డిపాజిట్ అయిన దాన్ని తీసుకుంటారు, ఆ రాడ్ పైన అంతా సోడియం పార్టికల్స్. ఇప్పుడు చూడండి, మీరు ఇమ్మర్షన్ హీటర్ ఎప్పుడైనా వాడారా, ఇమ్మర్షన్ హీటర్ అంటే వేడి నీళ్ళ కోసం వాడతారు కదా, వాటర్ ఇమ్మర్షన్ హీటర్. ఇలా రింగ్స్ కాయిల్ ఉంటుంది కదా, ఇలాగా ఇలా 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 ఉండి ఇలా ఉంటాయి కదా. ఓకే, సో దీన్ని వాటర్ లో పెట్టి తర్వాత కొన్ని రోజుల తర్వాత మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే దానిపైన ఒక కోటింగ్ ఫామ్ అవుతుంది, వైట్ కలర్ కోటింగ్. మీరు అది వేసినప్పుడు కూడా చూడండి, వాటర్ ఇమ్మర్షన్ వేసినప్పుడు చిన్న చిన్న ఎయిర్ బబుల్స్ వస్తూ ఉంటాయి. ఆ ఎయిర్ బబుల్స్ ఎందుకు వస్తుంటాయి అంటే ఈ క్లోరిన్ గ్యాస్ ఎవాల్వ్ అవుతుంటాయి. ఇప్పుడు సాల్ట్ ఉంటుంది కదా, వాటర్ లో ఏముంటాయి, బోర్ వాటర్ లో సాల్ట్స్ ఉంటాయి, NaCl సాల్ట్ ఉంటుంది. ఆ సోడియం ఏమో వైట్ కలర్ పార్టికల్స్ అనేమో వీటిపైన డిపాజిట్ అవుతుంటాయి, ఆ గ్యాసెస్ ఏమో ఎవాల్వ్ అవుతుంటాయి. అది కూడా ఎలక్ట్రాలిసిస్ ప్రాసెస్ జరిగేది. అర్థమవుతుందా, ఎలక్ట్రాలిసిస్ ప్రాసెస్. ఆ ఎలక్ట్రాలిసిస్ ప్రాసెస్ లో మీకు ఆ వాటర్ ఇమ్మర్షన్ హీటర్ పైన మీకు అన్ని వైట్ కలర్ డిపాజిట్స్ ఫామ్ అవుతుంటాయి. చూసారు కదా, ఇలా మన స్కేలింగ్ లాగా ఫామ్ అవుతుంటాయి. మీరు చూడండి, మనకంటే ఇప్పుడు గీజర్స్ వచ్చినాయి, ఇప్పుడు వాటర్ ఇమ్మర్షన్ హీటర్ వాడిన హీటర్, చాలా రోజులు వాడి ఉన్న హీటర్ లో ఒక వైట్ కలర్ లేయర్ ఫామ్ అవుతుంటది. ఆ వైట్ కలర్ లేయర్ అంతా ఈ సోడియం, మెగ్నీషియం, కాల్షియం వాటి మెటల్స్. బట్ వాటితో ఉన్న క్లోరైడ్స్ కానీ సల్ఫేట్స్ కానీ అవి ఏమవుతాయి, లిబరేట్ అవుతుంటాయి ఎయిర్ ఫామ్ లో. ఓకే, ఇది కూడా అలాగే జరుగుతుంది.
సరే ఇప్పుడు అంతా డిపాజిట్ అయిపోయినాయి కదా, ఇప్పుడు దీనిపైన ఇప్పుడు వీటిపైన డిపాజిట్ అయిపోయాయి కదా, డిపాజిట్ అయిన దాన్ని ఎలా సపరేట్ చేస్తారు? ఇవన్నీ వేటికి అట్రాక్ట్ అయినాయి? నెగటివ్ ఎలక్ట్రోడ్ కి అట్రాక్ట్ అయినాయి. ఇప్పుడు ఈ రాడ్ ని తీసేసి దాన్ని ఆపోజిట్ చార్జ్ ఇస్తారు. ఏ చార్జ్ ఇస్తారు? ప్లస్ చార్జ్ ఇస్తారు. ప్లస్ చార్జ్ ఏమైతే రిపల్ అవుతాయి. ఆ పౌడర్ అంతా ఇట్లా కొట్టగానే మొత్తం రాలిపోతుంది. సో ఆ విధంగా ఆ మెటల్ ని మొత్తం సపరేట్ చేస్తారు. అర్థమవుతుందా? ఆ మెటల్ ని సపరేట్ చేసి మళ్ళీ ఫర్దర్ గా రిఫైన్ చేస్తారు. సో ఈ రకంగా సోడియంని, ప్యూర్ సోడియంని, ప్యూర్ కాల్షియంని, ప్యూర్ అల్యూమినియంని ఈ విధంగా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తారు. ఎక్కడ ఉంటాయి అంటే సీ వాటర్లోనే అవైలబుల్గా ఉంటాయి. 90% ఇవన్నీ కూడా సీ వాటర్లోనే ఉంటాయి. సీ వాటర్ ఎందుకు, బోర్ వాటర్లో కూడా ఉంటాయి. మనం బోర్ వాటర్లో వేస్తాం కదా, అందులో కూడా ఈ అయాన్స్ ఉంటాయి. ఈ వీటిని నార్మల్ హీటింగ్లో మనం దీన్ని సపరేట్ చేయలేము. NaCl విడిపోమంటే పోదు అదంతా ఈజీగా. సో అందుకని ఏం చేస్తున్నాం, దీనికి ఎలక్ట్రోలైటిక్ రిడక్షన్ చేస్తున్నాం. రిడక్షన్ అంటే ఏంటి? మెటల్ని సపరేట్ చేయడం, ప్యూర్ ఫామ్లో చేయడం, దాని పక్కన ఉన్న అయాన్ని తీసేసేయడం. Cl కానివ్వండి, ఆక్సిజన్ కానివ్వండి, ఏదైనా సరే దాని పక్కన ఉన్న ఏ మెటల్ అయాన్ అయినా దాని నుంచి తీసేయడమే రిడక్షన్. రిడక్షన్ అంటే మెటల్ని సపరేట్ చేయడం, ఆ మాలిక్యూల్ ఫామ్ నుంచి జస్ట్ ప్యూర్ మెటల్ ఫామ్లోకి సపరేట్ చేయడం. ఓకే, సో ఈ ప్రాసెస్లో ఎలా ఇన్వాల్వ్ అవుతుందో ఇక్కడ ఉంది చూడండి. Metals at the top of the activity series like sodium, potassium, calcium, magnesium, aluminum cannot be obtained from their ores by simple heating with the reducing agent. నేను చెప్తున్నాను ఏంటి, వాటిని సింపుల్ హీట్ చేసి సింపుల్ రిడ్యూస్ చేసి వాటిని మనం సపరేట్ చేయలేము. ఎలా సపరేట్ చేయొచ్చు మరి? ఎలక్ట్రోలైటిక్ రిడక్షన్ ప్రాసెస్ లో సపరేట్ చేయొచ్చు. ఇంట్రాక్ట్ అవ్వండి, నిద్ర రాదు. సో ఎలక్ట్రోలైటిక్ రిడక్షన్ ప్రాసెస్ లో సపరేట్ చేయొచ్చు, రైట్? When electric current is passed through the molten sodium chloride or sodium metal is deposited at the cathode. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మనకి క్లోరిన్ బబుల్స్ ఇక్కడ ఫామ్ అయినాయి అండ్ సోడియం డిపాజిట్స్ ఇక్కడ ఫామ్ అవుతాయి. వైట్ కలర్ సోడియం డిపాజిట్స్ ఇక్కడ ఫామ్ అవుతాయి. సో ఇక్కడ సోడియం వచ్చి ఇక్కడ అంతా డిపాజిట్స్ ఫామ్ అవుతుంటాయి. ఇక్కడ ఎంతవరకు అయితే సొల్యూషన్ లో డిప్ అయిందో అంతవరకు ఈ సోడియం పార్టికల్స్ అన్ని ఇక్కడ డిపాజిట్ అవుతాయి. ఇది మనం చేయొచ్చు. మన దాంట్లో సాల్ట్ ఉంది, NaCl ఉంది కదా. సో కొంచెం వాటర్ లో మీరు కొంచెం ఏం చేస్తారు, డిజాల్వ్ చేయండి. 2 ఐరన్ నెయిల్స్ తీసుకోండి, చిన్న వైర్స్ తీసుకోండి, 12 వోల్ట్ బ్యాటరీ ఉంటుంది కదా, ఆ 12 వోల్ట్ బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేసి ఒక 2-3 అవర్స్ పెట్టండి. 2-3 అవర్స్ పెడితే ఏమవుతుందంటే దేనికైతే పాజిటివ్ ఛార్జ్ అయితే దేనికైతే కనెక్ట్ చేస్తావో, ఏ ఐరన్ నెయిల్కైతే పాజిటివ్ టర్మినల్ కనెక్ట్ చేస్తావో అక్కడ నీకు ఎయిర్ బబుల్స్ ఫామ్ అవుతుంటాయి. యానోడ్ దగ్గర ఎయిర్ బబుల్ ఫామ్ అవుతుంటాయి. ఒక ఐరన్ నెయిల్ దేనికైతే నువ్వు మైనస్ ఛార్జ్ కనెక్ట్ చేసినావో దానిపైన అన్ని వైట్ కలర్ డిపాజిట్స్ ఫామ్ అవుతాయి. అది ఒక జస్ట్ 2-3 అవర్స్ తర్వాత మీకు తెలిసిపోతుంది. మనం ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయొచ్చు. దీనికోసం ఏం చేస్తారంటే ఒక గ్లాస్ వాటర్ తీసుకొని దాంట్లో 2-3 స్పూన్స్ ఆఫ్ సాల్ట్ యాడ్ చేయండి. యాడ్ చేసి బాగా డిజాల్వ్ చేయండి. చేసిన తర్వాత 2 ఐరన్ నెయిల్స్ దాంట్లో ఇన్సర్ట్ చేయండి. 12 వోల్ట్ బ్యాటరీ, 9 వోల్ట్ బ్యాటరీ ఉంటుంది, పెద్ద స్క్వేర్ బ్యాటరీ ఉంటుంది చూసారా, అది తీసుకొని 2 వైర్స్ ని 2 ఐరన్ నెయిల్స్ కి కనెక్ట్ చేయండి. అబ్జర్వ్ చేయండి ఏమవుతుందంటే ఏ పాజిటివ్ టర్మినల్ కి కనెక్ట్ చేసిన దగ్గర మీకు ఎయిర్ బబుల్స్ అనేవి రిలీజ్ అవుతూ ఉంటాయి. యానోడ్ దగ్గర ఎయిర్ బబుల్స్ వస్తుంటాయి. మరి క్యాథోడ్ దగ్గర ఏమవుతుందంటే మెటల్ అనేది డిపాజిట్ అవుతూ ఉంటుంది. మెటల్స్ అన్ని డిపాజిట్ అవుతుంటుంది. ఈ విధంగా మనం దీనికి నెగిటివ్ ఛార్జ్ వచ్చినప్పుడు డిపాజిట్ అయ్యింది. ఈ రాడ్ ని మళ్ళీ అందులో నుంచి తీసేసి ఐరన్ నెయిల్ మళ్ళీ తీసేసి దానికి నెగిటివ్ టర్మినల్ కి కనెక్ట్ చేయాలి. పాజిటివ్ ఛార్జ్, ఇప్పుడు నెగిటివ్ టర్మినల్ ఉంది కదా, దాన్ని పాజిటివ్ ఛార్జ్ కనెక్ట్ చేస్తే ఈ పాజిటివ్ అయాన్స్ కదా, వెంటనే ఇలా కొట్టగానే మొత్తం అది సపరేట్ అయిపోతుంది. సో ఈ విధంగా మనం వీటిని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాం. ఓకే, వెన్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ఇస్ పాస్డ్ టు ద మోల్టెన్ సోడియం క్లోరైడ్. ఇంకొకటి ఇది వాటర్ కాదు, ఇప్పుడు మనం ఈ ప్రాసెస్ లో తీసుకుంది ప్యూర్ NaCl. అందులో వాటర్ అనేది లేదు. వాటర్ అని తీసుకుంటే ఇది ఇంకొక ప్రొడక్ట్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. ఇందులో NaOH ఫామ్ అవుతుంది. మనం అక్కడ చూసాం కదా, యాసిడ్స్, బేసెస్, సాల్ట్స్ లో ఎలక్ట్రోలైటిక్ ఆఫ్ సాల్ట్ సొల్యూషన్ లో మనకి 3 ప్రొడక్ట్స్ వస్తాయి. ఒకటి NaCl ని మనం ఎలక్ట్రాలిసిస్ చేస్తే NaOH వస్తుంది, ఒక పక్క నుంచి హైడ్రోజన్ గ్యాస్ లిబరేట్ అవుతుంది, ఇంకో పక్క నుంచి క్లోరిన్ గ్యాస్ లిబరేట్ అవుతుంది. వాటర్ డిజాల్వ్ చేస్తే రాదు, సారీ, వాటర్ లో డిజాల్వ్ చేయకూడదు. మీరు ఏం చేయాలి, NaCl ఒక 3-4 స్పూన్స్ తీసుకొని దాన్ని బాగా వేడి చేయండి. ప్యూర్ NaCl అది లిక్విడ్ ఫామ్ లోకి కన్వర్ట్ అయ్యేంత వరకు దాన్ని హీట్ చేయండి. అది కొద్దిసేపటి తర్వాత లిక్విడ్ ఫామ్ లోకి కన్వర్ట్ అవుతుంది. దాన్ని కలెక్ట్ చేయండి, ఆ లిక్విడ్ ఫామ్ లో ఉన్న దాన్ని కలెక్ట్ చేయండి. కలెక్ట్ చేసి అప్పుడు ఎలక్ట్రాలిసిస్ చేస్తే దెన్ యూ విల్ గెట్ దిస్ రియాక్షన్. వాటర్ ఉంటే మళ్ళీ వేరే ప్రొడక్ట్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఒకటి హైడ్రోజన్ గ్యాస్ లిబరేట్ అవుతుంది, క్లోరిన్ గ్యాస్ లిబరేట్ అవుతుంది. అప్పుడు ఉన్న NaOH తో, అంటే వాటర్ లో OH అయాన్స్ ఉంటాయి కదా, ఈ Na+ ఏం చేస్తుంది, OH- తో కలిసి NaOH బేస్ ఫామ్ చేస్తాం. అందుకే వాటర్ ఉండకూడదు.
ఓన్లీ మోల్టైన్ NaCl ని మాత్రమే తీసుకోండి. మోల్టైన్ NaCl అంటే దేర్ ఈజ్ నో వాటర్, అందుకే ఇక్కడ ఉన్నారు చూడండి, మోల్టైన్ NaCl ని మాత్రమే తీసుకుంటున్నాము, అక్కడ వాటర్ అనేది లేదు. సో సోడియం మెటల్ ఈస్ డిపాజిటెడ్ అట్ క్యాథోడ్. సోడియం మెటల్ ఎక్కడ డిపాజిట్ అవుతుంది? క్యాథోడ్. క్లోరిన్ గ్యాస్ ఎక్కడ లిబరేట్ అవుతుంది? యానోడ్. క్లోరిన్ అనేది ఏంటి? యానైన్. యానైన్ లిబరేటెడ్ యానోడ్. సోడియం పాజిటివ్ అయాన్ క్యాటయాన్. క్యాటయాన్ ఎక్కడ డిపాజిట్ అవుతుంది? క్యాథోడ్ దగ్గర డిపాజిట్ అవుతుంది. ఈ విధంగా ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ మెటల్స్ టాప్ యాక్టివిటీ సిరీస్ లో ఉన్నవన్నీ కూడా ఎలక్ట్రోలైటిక్ రిడక్షన్ ప్రాసెస్ లో దీన్ని మనం రిడ్యూస్ చేస్తాం. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ extraction of metals at the top of the activity 6. Refining of metals. The removal of impurities from the metal to obtain the pure metal is called refining of metals. అంటే ఏంటి? ఇందాక మనం మెటల్ ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసాము, చివరి స్టెప్ వరకు వచ్చాము, రిడక్షన్ ఆఫ్ ద మెటల్ అని. సో అక్కడ CuS Cu2O తో రియాక్ట్ అయ్యి Cu గా మారింది, కాపర్ గా మారింది. గుర్తుందా ఈ స్టెప్? Cu2O ఎలా Cu2S తో రియాక్ట్ అయితే ఏమొచ్చింది? Cu వచ్చింది. 6Cu ప్లస్ SO2 గా అది వెళ్ళిపోయింది. అంటే ఇక్కడ కొంచెం బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి. సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ గా ఇక్కడ 2 పెడితే సరిపోతుంది. సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ గా వెళ్ళిపోయింది. ఇలా వచ్చిన కాపర్ అనేది ఏంటి? అది ఇంప్యూర్. దాంట్లో ప్యూర్ కాపర్ ఉంటుంది, బట్ దాన్ని మళ్ళీ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి, ఆ ఇంప్యూరిటీస్ ని తీసేయాలి. సో ఇలా వచ్చిన కాపర్ ని ఇక్కడ కనెక్ట్ చేస్తాం. ఇక్కడ బ్లాక్ కలర్ ఉంది కదా, సో ఈ బ్లాక్ కలర్ ఇలా చూపించే బ్లాక్ కలర్ అంతా ఇంప్యూర్ కాపర్ అన్నమాట. సో ఇంప్యూర్ కాపర్ ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి, ఇంప్యూర్ కాపర్ యాజ్ యానోడ్. దీనికి ఏం కనెక్ట్ చేస్తాము? పాజిటివ్ చార్జ్. ఇంకొక ప్యూర్ కాపర్ ని తీసుకుంటాం, అంటే ఇంకొక ప్యూర్ కాపర్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ అయినా ఉంటుంది కదా, ప్యూర్ మెటల్ ఉంటుంది కదా, దానికి నెగటివ్ ని ఇస్తాం. ఇక్కడ ఏంటిది? ప్యూర్ కాపర్. సో ఇట్ హాస్ క్యాథోడ్. దీనికి ప్లస్ చార్జ్ ఇచ్చాం, దీనికి మైనస్ చార్జ్ ఇచ్చాం. ఇప్పుడు ఇంప్యూర్ కాపర్ లో దీనికి ఏ చార్జ్ ఉంటుంది చెప్పండి? మెటల్స్ అన్నిటికీ కూడా పాజిటివ్ చార్జే కదా, ఓకేనా? సో మెటల్స్ కి ఏ చార్జ్ ఉంటుంది? పాజిటివ్ చార్జ్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ Cu ప్లస్ ఫామ్ లో ఉంటుంది ఇక్కడ, అవునా? ఈ ప్లస్ చార్జ్ తో ఏమవుతుంది? రిపెల్ అవుతుంది. రిపెల్ అయిన కాపర్ ఎందులోకి వస్తుంది? మళ్ళీ ఇటువైపు అట్రాక్ట్ అవుతుంది, నెగటివ్ వైపు కి అట్రాక్ట్. Cu ప్లస్ అట్రాక్టెడ్ విత్ నెగటివ్ ఎలక్ట్రోడ్ కదా, మళ్ళీ Cu అంతా ఇక్కడ కాపర్ గా డిపాజిట్ అవుతుంది. అంటే మొత్తం ఈ ప్రాసెస్ లో ఎలాంటి ఎలక్ట్రోలైటిక్ సొల్యూషన్ ఏం యూజ్ చేస్తున్నాం? మళ్ళీ దాని రిలేటెడ్ దే యూజ్ చేయాలి, కాపర్ సల్ఫేట్ యూజ్ చేయాలి. ఏమవుతుందంటే ఈ కాపర్ సల్ఫేట్ ఎందుకు యూజ్ చేయాలి అంటే చెప్తాను, అది కూడా చెప్తాను. కాపర్ సల్ఫేట్ సొల్యూషన్ యూజ్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. ఈ బ్లూ కలర్ సొల్యూషన్ అంతా ఏంటి? కాపర్ సల్ఫేట్ సొల్యూషన్. ఈ కాపర్ సల్ఫేట్ సొల్యూషన్ లో ఏం అయాన్స్ ఉంటాయి? కాపర్ ప్లస్ SO4 -2. ఈ కాపర్ అనేది ఇళ్ళకి వచ్చి ఈ కాపర్ అనేది ఇటు జంప్ అవుతుంది. సో సొల్యూషన్ లోకి వచ్చి సొల్యూషన్ నుంచి ఇటువైపు, సొల్యూషన్ లోకి వచ్చి సొల్యూషన్ నుంచి ఇటువైపు. బట్ సొల్యూషన్ లెవెల్ ఆల్వేస్ షోయింగ్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ, అంటే కాన్స్టెంట్ లెవెల్ అనేది ఏం తగ్గదు. సొల్యూషన్ కాన్స్టెంట్ లెవెల్ లో ఉంటుంది, బట్ సొల్యూషన్ లో ఒక అయాన్ మాత్రం ఇక్కడ డిపాజిట్ అవుతుంటది. ఇంప్యూర్ కాపర్ నుంచి ప్యూర్ కాపర్ నుంచి ఒక కాపర్ మెటల్ డిపాజిట్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. అలా కాపర్లన్నీ ఇటువైపు ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి, ఇంప్యూరిటీస్ అన్ని ఇక్కడ కలెక్ట్ అవుతాయి. చూడండి, ఇంప్యూరిటీస్ అన్ని కింద కలెక్ట్ అవుతుంది. సో ఇందులో ఉన్న మొత్తం కాపర్ అంతా కూడా కంప్లీట్ గా ఇటువైపు వచ్చేస్తుంది. అలాగా సన్నగా ఉన్న ఈ కాపర్ ప్యూర్ కాపర్ అంతా కూడా ఏమవుతుంది? కాసేపటికి థిక్ గా మారిపోతుంది. సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఇంప్యూర్ కాపర్ యొక్క వెయిట్ తగ్గి ప్యూర్ కాపర్ యొక్క వెయిట్ ఏమవుతుంది? పెరుగుతుంది. సో ఈ విధంగా మనం రిఫైనింగ్ చేస్తుంటాం. కంప్లీట్ ప్యూర్ కాపర్ అనేది ఇటువైపు ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఇంప్యూరిటీస్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి మడ్ లాగా ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, కాపర్ కి అటాచ్ అయి ఉన్న ఇప్పుడు ఒక కాపర్ ఇందులోకి వెళ్ళిపోగానే ఆ కాపర్ కి అటాచ్డ్ ఇంప్యూరిటీ ఉంటుంది కదా, ఆ ఇంప్యూరిటీ కింద డస్ట్ ఫామ్ లో కింద పడిపోతుంటారు. అర్థమవుతుందా? సో అదే ఇక్కడ ఉంది చూడండి. ద ఎలక్ట్రోలైటిక్ రిఫైనింగ్ ఆఫ్ కాపర్, ఏ బ్లాక్ ఆఫ్ ఇంప్యూర్ కాపర్ ఈస్ మేడ్ ద యానోడ్ అండ్ ద థిన్ షీట్ ఆఫ్ ప్యూర్ కాపర్ ఈస్ మేడ్ ద క్యాథోడ్. నేను ఏమన్నాను ఇక్కడ? ఎలాంటి షీట్ తీసుకోమన్నాను? చాలా థిన్ షీట్ తీసుకోమంటే ఫైనల్ గా అది థిక్ గా మారిపోతుంటది. ఎలక్ట్రోలైటిక్ సొల్యూషన్ ఏం తీసుకోమన్నాను? ద ఎలక్ట్రోలైట్ ఇస్ ఎసిడిఫైడ్ కాపర్ సల్ఫేట్ సొల్యూషన్. కొంచెం యాసిడ్ వేయాలి, ఎందుకు అంటే ఈ ప్రాసెస్ కొంచెం స్పీడ్ గా జరుగుతుంది. యాసిడ్ వేస్తే కండక్టెన్స్ పెరుగుతుంది. సో ఎసిడిక్ మీడియం కొంచెం వేస్తాం, ఎందుకంటే ఈ అయాన్స్ స్పీడ్ గా ట్రాన్స్పోర్ట్ అవ్వడం కోసం ఎసిడిక్ మీడియం కొంచెం సపోర్ట్ చేస్తుంది. సో when electric current is passed through the electrolyte, pure copper from the anode is deposited at the cathode and the impurities settle down as the anode mud. దీని ఏమంటాం? యానోడ్ మడ్. అంటే ఇందులో ఉన్న ఇంప్యూర్ కాపర్ లో ఉన్న కాపర్ ఎటువైపు ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది? ఎటువైపు డిపాజిట్ అవుతుంది? ప్యూర్ కాపర్ పైన డిపాజిట్ అవుతుంది. అప్పుడు ప్యూర్ కాపర్ అనేది కొంచెం ఇది థిక్, అంటే వెయిట్ పెరుగుతుంది, దీన్ని
వెయిట్ తగ్గుతుంది. సో ఈ విధంగా రిఫైనింగ్ చేస్తాం మెటల్స్. దిస్ ఇస్ వి కాల్ as రిఫైనింగ్ ఆఫ్ మెటల్స్. ఓకే, ఇలా దీని ఇదొక ప్రాసెస్. రిఫైనింగ్ ఆఫ్ మెటల్స్ లో దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద ప్రాసెస్, దట్ ఇస్ electrolytic refining. What is the process? It is electrolytic refining process. Okay, is it clear? Yes. Okay, so thermic reactions, sometimes reactive metals like sodium, calcium, aluminum, etc. are used as reducing agents to obtain metals from their oxides. Okay, so ఏం చేస్తున్నామంటే దీనికి రియాక్టివ్ మెటల్స్. ఏవేవి రియాక్టివ్ మెటల్స్? సోడియం, కాల్షియం, అల్యూమినియం. ఏవైతే ఎక్కువ రియాక్ట్ కానీ ఆక్సిడైజ్ మెటల్స్ ఉంటాయి కదా, MnO2 ఏది రియాక్టివ్? అల్యూమినియం మోర్ రియాక్టివ్. అల్యూమినియం ఇస్ మోర్ రియాక్టివ్. కోసోకమా సో ఫస్ట్ సిరీస్ లోనే ఉంది అల్యూమినియం. ఈ అల్యూమినియం ఏం చేస్తుంది? ఆక్సిజన్ లాగేస్తుంది, ఎందుకంటే ఇది మోర్ రియాక్టివ్ కాబట్టి. అప్పుడు ఏం ఫామ్ అవుతుంది ఇక్కడ? అల్యూమినియం Al2O3. అల్యూమినియం ఏం చేసింది? ఆక్సిజన్ లాగేసి మాంగనీస్ సపరేట్ చేసింది. మాంగనీస్ సపరేట్ అయ్యి దీంతో పాటు చాలా హీట్ అనేది లిబరేట్ అయింది. అంటే ఒక మెటల్ ఆక్సైడ్ ఇంకొక మెటల్ తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు, హై రియాక్టివ్ మెటల్ తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు, సో ఈ ప్రాసెస్ లో ఏమవుతుంది? ఆ హై రియాక్టివ్ ఉన్న మెటల్ లో రియాక్టివ్ మెటల్ ఆక్సైడ్స్ ని మెటల్ గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. అంటే ఇక్కడ ఆక్సిజన్ ని లాగేస్తుంది, మెటల్ ని ప్యూరిఫై చేస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ మాంగనీస్ సపరేట్ అయిపోయింది. అల్యూమినియం ఎలా కన్వర్ట్ అయింది? అల్యూమినియం Al2O3 గా కన్వర్ట్ అయింది. MnO2 ఎలా కన్వర్ట్ అయింది? ప్యూర్ మాంగనీస్ గా కన్వర్ట్ అయింది. ఈ ప్రాసెస్ లో చాలా హీట్ అనేది లిబరేట్ అయింది. సో ఈ కాన్సెప్ట్ ని తీసుకొని రైల్వే ట్రాక్స్ ని జాయిన్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తారు. ఐరన్ ని ఇప్పుడు చూద్దాం. ఇప్పుడు అల్యూమినియం మాంగనీస్ ఎలా అయితే రియాక్ట్ అయిందో ఐరన్ తో కూడా అలాగే రియాక్ట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే అల్యూమినియం ఐరన్ లో ఏది హై రియాక్టివ్? కోసోకమ్మా జింక్ ఐరన్ అనేది కింద ఉంటది. అల్యూమినియం నేను అనేది ఇక్కడ అల్యూమినియం ఐరన్ లో. సో ఈ సిరీస్ లో పొటాషియం, సోడియం, కాల్షియం, అల్యూమినియం, జింక్, ఐరన్. అల్యూమినియం ఎలా ఉంది? పైన ఉంది. రియాక్టివిటీ సిరీస్ లో పైన ఉంది, అంటే ఇది హై రియాక్టివ్. ఈ హై రియాక్టివ్ ఉన్న అల్యూమినియం ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ Fe2O3 అంటే రస్టే కదా, అందులో ఉన్న ఆక్సిజన్ ని లాగేస్తుంది. లాగేసి ఎలా మారిపోతుంది? అది Al2O3. అప్పుడు ఐరన్ అనేది సపరేట్ అయింది, అంటే ఒక ప్యూర్ ఐరన్ అనేది సపరేట్ అయింది. సో ఇందులో ఈ ప్రాసెస్ లో చాలా హీట్ లిబరేట్ అవుతుంది. దాన్ని ఎవరు హీట్ చేయరు, ఎక్కువ ఎక్సెస్ హీట్ ఇచ్చి బర్న్ చేసి పెట్రోల్ పోసి అట్లా ఏం హీట్ చేయరు. ఈ ప్రాసెస్ లోనే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మంటలే వచ్చేస్తున్నాయి. ఈ ప్రాసెస్ లో ఈ ఎక్కువ హీట్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ హీట్ వల్ల ఆ ఐరన్, సాలిడ్ ఐరన్ మోల్టెన్ ఐరన్ గా మారిపోయి ఆ రైల్వే ట్రాక్స్ ఉంటాయి కదా, ఈ రైల్వే ట్రాక్స్ ఇట్లా బ్రేక్ అయి ఉంటాయి చూసారా, ఇక్కడ మధ్యలో బ్రేక్ ఫామ్ అయ్యి. సో ఇక్కడ ఈ ట్రాక్స్ ని జాయిన్ చేయడానికి ఈ మోల్టెన్ ఐరన్ ని యూజ్ చేస్తారు. ఓకేనా? సో ఈ ప్రాసెస్ ని మనం థర్మిక్ రియాక్షన్స్ అని అంటున్నాము. రైట్, దిస్ రియాక్షన్ బిట్వీన్ ద ఐరన్ ఆక్సైడ్ అండ్ అల్యూమినియం ప్రొడ్యూసెస్ మోల్టెన్ ఐరన్. దిస్ రియాక్షన్ ఈస్ యూజ్డ్ టు జాయిన్ rail tracks, broken machine parts, etc. Okay, so this is the process thermic reaction. Corrosion is a damage caused to the metals due to the reaction of metals with oxygen, moisture and carbon dioxide, water, etc. Formation of brown coating of rust over iron is example for the corrosion, and formation of green coating of basic copper carbonate over copper. Formation of black coating on silver sulfide over silver. మీరు చూసారు సిల్వర్ పట్టీలు, వెండి పట్టీలు అప్పుడప్పుడు బ్లాక్ కలర్ లోకి మారిపోతుంటాయి. ఎందుకు అంటే అది సిల్వర్ సల్ఫైడ్, అంటే అట్లా ఎయిర్ లో ఉన్న సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ తో రియాక్ట్ అయ్యి అవి వెంటనే బ్లాక్ కలర్ కోటింగ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంటాయి. అండ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ గ్రీన్ కోటింగ్ ఆఫ్ బేసిక్ కాపర్ కార్బోనేట్ ఓవర్ కాపర్ వెజల్స్. మీరు ఎప్పుడైనా కాపర్ రింగ్స్ వేసుకున్నాను, అక్కడ స్కిన్ అంతా గ్రీన్ కలర్ లోకి మారిపోతుంది కొన్ని రోజులకి. ఎందుకు అంటే డ్యూ టు రియాక్షన్ విత్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్, అది కాపర్ కార్బోనేట్ గా మారిపోయి కాపర్ కార్బోనేట్ గ్రీన్ కలర్ లోకి మారిపోతుంది. సో లేదు, ఐరన్ అంటే అందరికి తెలుసు, రస్ట్ ఫార్మేషన్. మీరు అందరు బ్రౌన్ కలర్ లో ఉన్న రస్ట్ ని ఎప్పుడు చూసే ఉంటారు. మరి ఎప్పుడైనా రస్ట్ అంటే మెటల్ కరోడ్ అవ్వాలి అంటే ఏమేమి ఉండాలి, ఏమి ఉండకూడదు? ఒకటి, వెట్ ఎయిర్ ఉండకూడదు. ఎలా ఉండాలి అసలు? డ్రై ఎయిర్, ఐ మీన్ కరోషన్ అవ్వాలి అంటే వెట్ ఎయిర్ ఉండాలి. ఎలా ఉండాలి? వెట్ ఎయిర్. వెట్ ఎయిర్ అంటే అక్కడే అర్థమై ఉంటది, వాటర్ ఉండాలి అండ్ ఆక్సిజన్ కూడా ఉండాలి. ఇందులో ఏ ఒక్కటి మిస్ అయినా కరోషన్ జరగదు. దానికోసం ఒక యాక్టివిటీ ఉంది ఇక్కడ. సో యూ టేక్ 3 test tubes and one test tube consists on calcium chloride to absorb the water. These calcium chlorides are helpful to absorb the water. Okay, to remove the water, just we are we are inserting the calcium chloride into this test tube and put the iron name. And here we have only dry air. There is no wet air. How do you confirm that there is no wet air? Because calcium chloride absorbs the water present in the air, then air becomes dry. Okay, due to dry air also there is no corrosion takes place. Okay, no rust.
In the second beaker, what we are doing, so we are taking boiled water. సెకండ్ బీకర్లో ఏం తీసుకుంటున్నాం, బాయిల్డ్ వాటర్ ని తీసుకుంటున్నాం. బాయిల్ ఎందుకు చేస్తున్నాము అంటే ఆ వాటర్ లో కూడా డిజాల్వ్డ్ ఆక్సిజన్ ఉంటుంది. ఆక్సిజన్ కొద్దిగా సాల్యుబుల్ ఫామ్ లో ఉంటుంది వాటర్ లో. ఆ సాల్యుబుల్ ఫామ్ లో ఉన్న ఆక్సిజన్ కూడా వెళ్ళిపోవాలంటే వాటర్ ని హీట్ చేయండి. వాటర్ హీట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, అందులో ఉన్న ఆక్సిజన్ అంతా రిమూవ్ అయిపోతుంది. ఆక్సిజన్ రిమూవ్ అయిపోయి ఫర్దర్ ఆక్సిజన్ లోపలికి వెళ్లకుండా ఉండడం కోసం ఇక్కడ ఒక ఆయిల్ ని పైన జస్ట్ ఒక ఆయిల్ లేయర్ ని ఫామ్ చేయండి. ఆయిల్ లేయర్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఆ పైన ఉన్న ఆక్సిజన్ లోపలికి పోనివ్వదు, వాటర్ లోపలికి పోనివ్వదు. ఇప్పుడు చూడండి లోపల ఉన్న నెయిల్ అలాగే సేఫ్ గా ఉంది, రస్ట్ కాలేదు. ఇప్పుడు థర్డ్ టెస్ట్ ట్యూబ్ లో ఏం చేస్తున్నారు అంటే జస్ట్ వాటర్, నార్మల్ వాటర్ ని తీసుకుంటున్నాము, ఓపెన్ ఎయిర్ కి వదిలేస్తున్నాము. అలాగా కొన్ని రోజులు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఐరన్ నెయిల్ కాస్త బ్రౌన్ కలర్ లోకి మారిపోయింది. సో ఈ థర్డ్ టెస్ట్ ట్యూబ్ లో ఏమైంది అంటే ఆ థర్డ్ టెస్ట్ ట్యూబ్ లో వాటర్ ఉంది, వాటర్ లో ఉన్న డిజాల్వ్డ్ ఆక్సిజన్ ఉంది, పైన కూడా ఆక్సిజన్ ఓపెన్ గా ఉంది, ఆక్సిజన్ కూడా ఇంటరాక్ట్ అవుతుంటుంది పైన నుంచి కూడా. సో ఆ విధంగా లాస్ట్ లో అది ఫైనల్ గా ఏమైంది, రస్ట్ ఫామ్ లోకి మారిపోయింది. సో రస్ట్ అంటే కరోడ్ అవ్వాలి అంటే మెయిన్ గా ఏముండాలి, వాటర్ ఉండాలి అండ్ ఆక్సిజన్ ఉండాలి. ఈ రెండిట్లో ఏ ఒక్కటి మిస్ అయినా కరోషన్ జరగదు అనడానికి ఇది యాక్టివిటీ. ఓకే, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? అండ్ ఎలా కరోషన్ ని ప్రివెంట్ చేయాలి? ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ కరోషన్. Corrosion of metals can be prevented by applying oil or grease, applying paint, by galvanization, coating with the zinc, and by what is that process? Tinning, coating with tin, by electroplating, by alloying. అంటే ఈ ప్రాసెస్లన్నీ కలిసి అంటే ఈ ప్రాసెస్లో ఏ ఒక్కటి చేసినా కరోషన్ని మనం అవాయిడ్ చేయొచ్చు. ఆయిల్ అండ్ గ్రీజ్ ఏం చేస్తుందంటే ఆక్సిజన్ అండ్ వాటర్ కంటెంట్ని ఆపేస్తుంది. అండ్ అప్లయింగ్ పెయింట్ కూడా మాయిశ్చర్ని అండ్ ఆక్సిజన్ కాంటాక్ట్ని అది అంటే మెటల్ లోపలికి రానియకుండా ప్రివెంట్ చేస్తుంది. గాల్వనైజేషన్ అంటే ఏంటంటే ఒక ఐరన్ ప్లేట్ తీసుకుంటారు, ఈ ఐరన్ ప్లేట్ పైన జింక్ కోటింగ్ వేస్తారు ఇలాగా. మీకు చెప్పండి ఏది మొదలు రియాక్ట్ అవుతుంది, రియాక్టివిటీ సిరీస్ లో ఏది ఫస్ట్ రియాక్ట్ అవుతుంది, జింకా ఐరన్? జిల్ అంటే ఏంటి, ఫస్ట్ జింక్ వస్తుంది, తర్వాత ఐరన్ వస్తుంది, తర్వాత లెడ్ వస్తుంది. ఏది హై రియాక్టివ్? ఫస్ట్ ఐరన్ రియాక్ట్ అవ్వాలంటే జింక్ రియాక్ట్ అవ్వాలి. అంటే ఒక సినిమా డైలాగ్ ఉంది కదా, నన్ను దాటుకొని వీళ్ళ దాకా రావాలి, బాలకృష్ణ డైలాగ్ ఉంది కదా. ఓకే, సో ఏంటంటే ఫస్ట్ వాడికి ఏదైనా కావాలంటే ఫస్ట్ నాకు ఏదైనా అయితేనే వాడికి ఏదైనా అవుతుంది. అంటే వాడికి నేను ప్రొటెక్టివ్ గా ఉంటాను. సో వాళ్ళ దగ్గర వెళ్ళాలంటే ఫస్ట్ నువ్వు నన్ను దాటుకుని వెళ్ళు, ఆ తర్వాత వాళ్ళని ఏమన్నా చేయాలి అంటారు కదా, వాళ్ళకి డైలాగ్ గుర్తురాట్లేదు. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఐరన్ ఏముంది, ఐరన్ పైన జింక్ అనేది ఒక కోటింగ్ లాగా ఫామ్ చేస్తాం లోపల. ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద ఇండస్ట్రీస్ లో ఐరన్ ట్యూబ్సే కదా అన్ని కూడా, ఐరన్ ట్యూబ్స్ లో వాటర్ అండ్ ఆక్సిజన్ ఎప్పుడు ఫ్లో అవుతూనే ఉంటాయి. సో అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే వాటర్ లో ఒక కెమికల్ ఫార్ములేషన్ చేస్తారు, దాంట్లో జింక్ కెమికల్ ని కలుపుతారు, అందులో పోనిస్తారు ఆ లిక్విడ్ లో. అదేం చేస్తుంది, ఆ లిక్విడ్ ఆ జింక్ కోటింగ్ తో ఏమవుతుందంటే ఆ ఇన్నర్ లేయర్ ఆఫ్ ద ఐరన్ ట్యూబ్ అంతా కూడా జింక్ తో కోట్ అవుతుంటుంది. అప్పుడు జింక్ తో కోట్ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది, ఆ ఐరన్ అనేది ఆ ట్యూబ్ అనేది కరోడ్ అవ్వదు. ఒకవేళ కరోడ్ అయితే ఏమవుతుంది, కొన్ని రోజులకి ఆ ట్యూబ్ కాస్త హోల్ పడే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అప్పుడు గ్యాసెస్ లీక్ అవ్వడం, అన్ని వాటర్ లీక్ అవ్వడం ఇలాంటివి జరుగుతుంటాయి. సో ఇలాంటివి కాకుండా ఉండడం కోసం గాల్వనైజేషన్ చేసి ఈ కరోషన్ ని ప్రివెంట్ చేస్తారు. అంటే దానికి అంటే హై రియాక్టివ్ మెటల్ తోటి కోట్ చేస్తారు. ఐరన్ కంటే హై రియాక్టివ్ ఉన్న మెటల్ ఏది, జింక్ తో కోట్ చేయడం వల్ల ఐరన్ అనేది సేవ్ అవుతుంది. ఫస్ట్ ఎందుకు ఏదైనా కరోడ్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ జింక్ కరోడ్ అవ్వాలి, ఆ జింక్ పోతేనే అప్పుడు ఐరన్ వరకు వస్తుంది. జింక్ ఉండగా ఐరన్ దగ్గరికి ఆక్సిజన్ రాదు. ఫస్ట్ జింక్ ఏం చేస్తుంది, ఫస్ట్ రియాక్ట్ అవుతుంది ఆక్సిజన్ తో. జింక్ అంతా అయిపోతే అప్పుడు ఐరన్ తో స్టార్ట్ చేస్తుంది ఆక్సిజన్ రియాక్షన్. అర్థమవుతుందా నేను చెప్పేది? అందుకే కంటిన్యూస్ గాల్వనైజేషన్ జరుగుతుంది ఇండస్ట్రీస్ లో. నెక్స్ట్ బై ఎలక్ట్రోప్లేటింగ్ అంటే ఏంటంటే కోటింగ్ ఏ లెస్ రియాక్టివ్ మెటల్ లైక్ క్రోమియం. అంటే లెస్ రియాక్టివ్, క్రోమియం అనేది లెస్ రియాక్టివ్, ఇప్పుడు ఐరన్ అనేది మోర్ రియాక్టివ్. ఈ మోర్ రియాక్టివ్ పైన ఒక లెస్ రియాక్టివ్ ఉన్న దాన్ని కోట్ చేసినాం అనుకో క్రోమియం, ఈ క్రోమియం కూడా ఆక్సిజన్ తో రియాక్ట్ అవ్వదు, లోపల ఉన్న ఐరన్ సేఫ్ గా ఉంటుంది. అర్థమవుతుందా? అంటే హై రియాక్టివ్ మెటల్ తోటైనా కోట్ చేయండి, లేదంటే లో రియాక్టివ్ మెటల్ తోటైనా ఎలక్ట్రోప్లేట్ చేయండి. ఎలక్ట్రోప్లేట్ అంటే ఎలక్ట్రాలిసిస్ ప్రాసెస్ లో జరుగుతుంది ఇది. బై అలాయింగ్, ఈ ఐరన్ ఇప్పుడు స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ ఉంది, కొంచెం కార్బన్ ఇంకొంచెం వేరే మెటల్ తో దాన్ని కలిపేసి ఆ రెండు మెటల్స్ ని ఏం చేస్తాము, లిక్విడ్ ఫామ్ లోకి కన్వర్ట్ చేసి ఆ రెండింటిని మిక్స్ చేస్తాం అనుకోండి ఈక్వల్ ప్రపోర్షన్ లో, అప్పుడు అది అల్లాయ్ గా మారిపోతుంది. అల్లాయ్స్ కూడా రస్ట్ పట్టచ్చు. ఓకేనా, స్టెయిన్లెస్ స్టీల్స్ ఉన్నాయి కదా వాటికి రస్ట్ అవ్వదు. ఇక్కడ ఇచ్చారు ఆల్రెడీ ఆ కాంబినేషన్. స్టీల్ అనేది దేని వల్ల తయారవుతుంది, ఐరన్ అండ్
కార్బన్. ఈ ఐరన్ కార్బన్ మిక్సింగ్ చేయడం వల్ల స్టీల్ తయారవుతుంది. మరి స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ తయారవ్వాలంటే దాంట్లో కొంచెం కోబాల్ట్ నికెల్ కూడా వేయాలి. అందుకే ఎక్కువ ట్యూబ్స్ అన్ని కూడా స్టెయిన్లెస్ స్టీల్స్ తో తయారు చేస్తారు. ఎస్ఎస్ రావచ్చు, ఎస్ఎస్ స్టీల్స్ అంటారు కదా, ఎస్ఎస్ అంటారు స్టెయిన్లెస్ స్టీల్. ఈ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ కాంబినేషన్ ఏంటి, అందులో ఐరన్ కార్బన్ తో పాటు కోబాల్ట్ నికెల్ కూడా ఉంటే అది అసలు రస్ట్ పట్టదు, ఎప్పటికి కూడా ఒకేలా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ బ్రాస్ అనేది దేని కాంబినేషన్ లో జరుగుతుంది, కాపర్ జింక్. బ్రాంజ్ అనేది కాపర్ టిన్. నెక్స్ట్ సోల్డర్ అని ఉంటుంది, ఇది లెడ్ టిన్ మిక్సర్ వల్ల ఫామ్ అవుతుంది. వెల్డింగ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తారు, రెండు వైర్స్ ని జాయిన్ చేయడానికి ఇది యూజ్ చేస్తారు. యూజ్డ్ ఫర్ ద వెల్డింగ్ ఎలక్ట్రికల్ వైర్స్ టుగెదర్. ఇఫ్ వన్ ఆఫ్ ద మెటల్స్ ఇన్ ద alloy is mercury, so it is called as amalgam. అంటే అందులో ఒక మెర్క్యూరీ ఉంటే, వన్ ఆఫ్ ద వైర్ అమాల్గమ్ కనుక ఉంటే దాన్ని, అది మెర్క్యూరీ కనుక ఉంటే దాన్ని అమాల్గమ్ అని అంటారు. అంటే అలాయ్స్ అంటే ఏంటి, ఒక మెటల్ ఇంకో మెటల్ తో హోమోజీనియస్ గా కలిపేసి, మెటల్ తో కానీ నాన్ మెటల్ తో కానీ ఈక్వల్ ప్రపోర్షన్ లో కలిపి ఒక హోమోజీనియస్ మిక్సర్ కనుక చేస్తే దాన్ని ఏమనాలి, అలాయ్స్ అంటారు. స్టీల్ దేంతో తయారవుతుంది, ఐరన్ కార్బన్. స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ లో కాంపోజిషన్ ఏంటి, ఐరన్ కార్బన్ కోపర్. బ్రాస్ లో కాంపోజిషన్, సోల్జర్ లో బ్రాంజ్ లో కాపర్ టిన్, సోల్డర్ లో లెడ్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ యువర్ metals and non-metals. Thank you for watching. Please subscribe Samyans Academy.